अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतामोदचित्रान्वायने असंसो भवतो जयगिरिन्दो रामानुजप्रभुजे माता कलादेवन्यायूति सर्वदेवेन्द्रयाणाम् आदेशप्रभुदेवताग्रामं श्रीमदङ्गि परमात्मनः भूतं सरस्य माताप्य पठनानाम् एककालसदेव योगिवान् श्रीमन्नृसिंहपुरुषधरहस्तारं श्रीनिवासपुरुषमाश्रयामः मकरे पुष्यनक्षत्रे जातं वेङ्कटनन्दनं सिंहार्पापात्रं श्रीनिवासं भजे कन्यायां उत्तराषाढजातं राघवनन्दनं जगोपार्थशिष्यं श्रीनृसिंहाय गुरुं भजे भारद्वाजकुलमुदेशं श्रीमन्नृसिंहात्मजं प्रातःप्राप्तादभट्टचरणं भोजात्रयोज्जीवनं ग्रन्थाचार्यसारां सजप्राप्ता सर्वोदयम् श्रीशप्राप्तधनिचेतं श्रीनगधुरीं भजे श्रीवत्सदायराय गुरुप्रबोधं कौण्डिन्यजातवेङ्कटपुत्रत्रं श्रीमन्नृसिंहपुरुषप्रहस्तारं श्रीकृष्णमार्य गुरुं नमाम्यहं सद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमन्नारायणराय सर्वमङ्गलविग्रहाय श्रीपूज्यदासेताय श्रीमते नारायणाय नमः ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुराय नमः श्रीकृष्णाय नमः वामनाय नमः श्रीकेशवाय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओं दक्षिणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः ओं मरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओं जोक्षाय नमः ओं नारसिंहाय नमः अज्ञानं जनार्दनाय श्रीकृष्णाय नमः देव्यै नमः ओं भूदेव्यै नमः ओं लीलादेव्यै नमः ओं गोदादेव्यै नमः ओं साक्षात् पार्वत्याय समस्त परिवाराय सर्वमंगल विग्रहाय श्रीपूज्यदासेताय श्रीमते नारायणाय नमः हरि ओम तन्नो मित्रस्य वरुणः तन्नो भवत्वर्यः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुद्रः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वत्कारमवतु अवतु माम् अवतुकाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीशिललोकाचार्य दिव्यत्रिपुरहरेश्वरणं लोकगुरुं गुरुभिः सह पूर्वैः कुरुकुलोत्तमदासमुदारं दीनगपत्यविरामगुरेशं दीप्रजानगुरुं जपजेहं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसंरस्य जीवजीवातवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकुलभूषणं समस्तात्मगुणावासं वन्दे कुरुकुलोत्तमं नमः श्रीचैरनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादस्तवरप्राप्य कैङ्कर्यकारिणे लोकाचार्यपदाम्भोजराजकं स्वायितान्तरं ज्ञानवैराग्यजलधिं वन्दे सौम्यवरं गुरुं श्रीजिह्वावदधीशन्दासम् अमलमशेषशास्त्रविदं सुन्दरवरगुरुकरुणाकन्दर कन्दलितज्ञानमन्दिरं करये विचेरेर्दयापात्रं जीवत्यार्गुणार्णवं श्रीमती नारायण पिण्डलोकाचार्य दिव्यत्रिवलेश्वरं समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीपूज्यदासेताय श्रीमते नारायणाय नमः प्रियपतियाय श्रीवैकुण्ठनिकेतनाय नित्यमुक्तानभाग्यनाय निरतिजय आनन्दितनाயிருக்கிற सर्वेश्वरन्
ఉత్తరార్ధద్దిల్ అంజుపదత్తాలము நிவர்த்தக ஸ்வரூபத்தையும் நிமுத்தி ஆசிரியத்தையும் நிவர்த்தியங்களான பாபங்களையும் அவத்தனுடைய நிவர்த்தி பிரகாரத்தையும் சத்காரியமான சோக நிவர்த்தியும் சொல்லித்தாயிற்று. இனி இந்த ஸ்லோகத்தார்த்தத்தில் ருச்சி ஒருவருக்கு உண்டாகையால் இல்ல அடமையும் இந்த ஸ்லோகம் தனக்கு இன்னிதே நோக்கு இன்னும் மத்தையும் உய்யக்கொண்டார் விஷயமாக உடையவர்களுடைய செய்த வார்த்தை சரிப்பது இதுக்கு ஈஸ்வர சுவாதந்திரத்திலே நோக்கு அதுதான் அனுவாத கோடியிலே என்னும் அங்க புறத்தின் நம்பி வார்த்தை அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுடைய ಋಷಿಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳಾಲೂ ಅವನ್ನು ಆರೆಂದಿಲ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಯಾನ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ಗಿರಾನ್ನು ಏಷಾ ಎನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಂ ಚೊಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನು ಪರತ್ವಂ ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎನ್ನು இரண்டுக்கும் அடியான விராட்டு சம்பந்தம் சொல்லி ಹೇಳು. ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವನಿಕೇತನಃ ಎನ್ನು ದೇವಕಾರ್ಯಂ செய்யக்காந்த விடும் சொல்லுகிறது. நாகபரிஜங்கம் இச்சாதி கணவாராயன்னு ஆசையுடையவர்களுடைய அபினிஷயத்தை பிரஹரிக்காக மூத்த பிரானுக்குத்தானமாயெங்கும் இங்கு வந்த அவதரித்தப்படியே சொல்லுகிறது. இந்நிவர்த்தத்தில் பிரசித்தை சொல்லுகிறது. ஏஷநாராயண ஸ்ரீமான் ക്ഷീരാർണവനികേതനഃ நாகபரிஜங்கமுத்யாகதோமுதராம் புரியும் கிருஷ்ணன் தன் காரியத்திலே அதிகரித்துக் கொண்டு போர்கையாலும் இவனே நமக்கு தஞ்சம் என்னது துணிந்து பின்பு உன்னை இப்பத்து சொல்லாலே புறம்பு திருந்துகெல்லாம் இந்நஞ்சை சோதிக்கைக்காக வேத புருஷன் உபாயாந்தரங்களை விதித்ததும் கொண்டி குசுமுக்கும் தளிக்கட்டி விடுவாரை போலே அகங்காரம் மமகாரங்களால் வந்தார். தளிப்பத்து ஸ்வரூப ஞானம் திருக்கைக்காக சந்நியாசம் முன்புள்ளவத்தை சந்நியாசி முன்புள்ளவத்தை விடுமா போலே இவ்வளவும் பிறந்தவன் இவத்தை விட்டால் சுத்தம் ஆவாரும். ஞானம் ஸ்வரூப பிரகாசத்திலே புகும், பக்தி பிராப்தியிலே புகும், பிரபத்தி ஸ்வரூப யாதாத்மியத்திலே புகும். ஒரு பலத்துக்கு எளியவழியும் உபதேசக்கையாலே இவை இரண்டும் மொழிய பகவத் பிரசாதமே உபாயமாக கடவது. பேத்துக்கு வேண்டுவது விலக்காவிய பிறப்பும் திருமகன் பாபத்தோர் இவரிடமும் அவையும் என்னானும் இவன் புண்ணியத்தை போகட்டு வரவேணும் நான் ஆஸ்திகனாய் இவ்வர்த்தத்தில் விசுவாசங்களுடையனாய் உஜ்ஜீவித்தல் நாஸ்திகனாய் நசித்ததுய நடுவில் நிறையல்லை என்ன பட்டருக்கு எம்பாரர் செய்த வார்த்தை விவசாயமில்லாதவனுக்கும் இதில் அன்வயம் ஆமத்தில் போஜனம் போலே விசித்தர் கேட்கிறப்பர்கள் எதர் வார்த்தை எரிபவர் என் வாட்டும் ஆத்மனாகி என்கிற பாட்டும் இருக்கும் அர்த்தமாக சந்தேகம் ஆத்மன் ஒரு பாட்டும் இருக்கும் அர்த்தமாக சந்தேகம் பிடலோகாச்சாரிய திவ்யதிருவிலே சரணம் சமஸ்த பரிவாராய தர திவ்யமங்கல விக்கிரகாய ஸ்ரீபூ நீலாதேசாய ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமः. భగవద్బంధువులారా, నెల రోజులకు పైగా జరుగుతున్నటువంటి తిరుమంత్రార్థ ముముక్షుప్పడి కాలక్షేపంలో ముగింపు సందర్భంగా ఒకసారి పిల్లలోకాచార్య స్వామివారు కృప చేసినటువంటి తిరుమంత్రార్థ సారాన్ని సింహ అవలోకన విధానంగా ఒకసారి సేవించాల్సి ఉంది. దానితో ఆ స్వామి ఆచార్య కటాక్షాన్ని కలిగి పరమాత్మ యొక్క దివ్య అనుగ్రహంతో సంప్రదాయ బద్ధమై జీవిస్తాం అనేది ఈనాడు మనం
తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక మొదలు ఒకసారి మొదటి నుండి చివరి దాకా ఉండవలసిన సారాంశాన్ని ఆచార్య కృప వల్ల పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు అనుగ్రహించిన విధానంలో మనం చేద్దాం. మనమంతా కూడా శ్రీ వైష్ణవులం. మనది శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం అంటాం. దీనికి శ్రీ సంప్రదాయం అని కూడా పేరుంది. ఎందుకంటే ఈ సంప్రదాయంలో పురుషకార స్వరూపురాలైనటువంటి శ్రీదేవి యొక్క వైభవం ప్రధానంగా ఉంటుంది. కనుక శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి నారాయణతో వేంచేసి ఉండి ఇద్దరితో కలిసినటువంటి ఏ స్వరూపం అయితే ఉంటుందో శ్రీమన్ నారాయణ తత్వం అనేదే శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో దాన్ని మనం పరతత్వంగా భావిస్తాం. మనది వేద పురుషుడు చెప్పినట్టుగా ఉపనిషత్ సిద్ధాంతం. ఇది ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినటువంటి ముఖ్యమైన అసలు వాస్తవమైన సిద్ధాంతం విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతం అని పెద్దల నిర్ణయం. మిగతా సిద్ధాంతాలు ఆ ఉపనిషత్తు వాక్యాలను బట్టి వారి వారి అభిప్రాయానికి అనుకూలంగా మార్చుకొని చెప్పిన మన సిద్ధాంతం ఆ ఉపనిషత్తు వాక్యాల్లో ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని, పదాన్ని, శబ్దాన్ని కూడా బాగా విప్పి అందులో ఉన్న సారాంశం గ్రహించి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పుకున్నటువంటి సిద్ధాంతం. కనుక ఇది ఉపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి వాస్తవ సిద్ధాంతంగా మన పెద్దలు చెప్పారు. అందువల్ల దాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడే భగవద్ రామానుజుల వారు తాను అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని బ్రహ్మసూత్రాల్లో మొదటి సూత్రాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తూనే తామకు శపథం చేశారు. ఈ బ్రహ్మ సూత్రాల్లో ఉన్న బ్రహ్మతత్వమేత ఉందో అది మేము కల్పించి చెప్పేది కాకుండా అందులో ఉన్న అంశాలని వివరిస్తూ మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటామంటూ వారు చెబుతూ సూత్రాక్షరాన్ని వ్యాఖ్యాస్యంతి అని ఆ సూత్రం అక్షరాన్ని కొన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఆ అక్షరాల్లో ఈ సూత్రాల్లో ఉపనిషత్ సిద్ధాంతాన్ని పూర్వాచార్యా సంక్షిప్షు మన పూర్వాచార్యులంతా కూడా సంక్షేపంగా అందులో చెప్పారు. కనుక వారు చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందులో ఉండే అక్షరాన్ని విప్పి శబ్దార్థాన్ని సూత్రాన్ని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకుని మేము సిద్ధాంతాన్ని నిర్ణయం చేస్తున్నాము అని వారు బ్రహ్మసూత్రాలకి శ్రీభాష్య రచన చేస్తూ చెప్పిన అంశంలో విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతమే ఉపనిషత్ వాక్యాలకి వేదాంతానికి సర్వసిద్ధమైనది, అది స్పష్టమైనది అనే అంశం చెప్పారు. కనుక ఆ విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతంలో శ్రీమన్నారాయణుడే పరతత్వం, ఇంకా మరేది కాదు అనే అంశం చెబుతూ అలాంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణ తత్వానికి ఉపనిషత్ సిద్ధాంతానికి అనుకూలమైనటువంటి జీవనం విధానం గడిపేవాళ్ళు శ్రీ వైష్ణవులు. కనుక శ్రీ విష్ణు శ్రీ దేవతో కూడుకున్నటువంటి విష్ణు అంటే సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి సర్వాంతర్యామైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో ఆయనకే దాసులుగా జీవిస్తూ ఆయన్నే సర్వస్వంగా భావించే వాళ్ళంతా శ్రీ వైష్ణవులు అని అర్థం. కనుక సిద్ధాంతరీత్యా మనకి విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతం అని పేరు. ఆ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మనము జీవన విధానం ఏదైతే గడుపుతామో ఆచార వ్యవహారాలు వేటినైతే మనం అనుసరిస్తామో మన పూర్వాచార్యులు ఏ రకంగా ఆ సిద్ధాంతాన్ని జీవితంలో అమలుపరిచే ప్రయత్నంలో మనకు మార్గాన్ని చూపించారో దానికి శ్రీ వైష్ణవ మతము లేక శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం అంటాం. కనుక శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం అంటే విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతానుసారంగా జీవించే విధానము అని అర్థం. అలాంటి శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో చేరిన మనం కూడా అదృష్టవంతులుగా భావించాలి. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో శుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగభ్రష్టో విజాయతే అని చెబుతాడు. ఒకవేళ ఒక జన్మలో పరమాత్మను పొందడానికి మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అది భగవత్ సాక్షాత్కారం కలగకుండా
మనము చేసిన సాధన ఫలించకుండా ఉన్నట్టయితే మరి దాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం అనేది ఆ జన్మలో కాకముందే ఒకవేళ జన్మ పూర్తి అయిపోతే అప్పుడు మనము ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్నకి అర్జునుడు అడిగితే దానికి సమాధానంగా అప్పుడు వారు చెబుతారు, ఒకవేళ అర్జున ఈ జీవితంలో నీవు ఏదైతే అనుసరిస్తున్నావో భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం ఏ ఉపాయాన్ని అనుసరిస్తున్నావో ఏ సాధనను అనుసరిస్తున్నావో అది నీకు లభించకపోతే తద్వారా దానివల్ల ఒకవేళ దాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం కోసం మళ్లీ జన్మలో నీకు అటువంటి వాతావరణం కలిగినటువంటి దాంట్లోనే నేను నిన్ను పుట్టించేట్టుగా చేస్తాను చెప్పాడు. ఇంకా శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టుడు అంటే యోగం అంటే పరమాత్మను కలవడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం, భగవత్ అనుగ్రహం పొందడానికి చేసిన సాక్షాత్కారం పొందడానికి చేసిన ప్రయత్నం, ఆ ప్రయత్నం పూర్వజన్మలో ఫలించకపోతే మళ్ళీ ఆ ప్రయత్నం ద్వారా అయినా సరే పరమాత్మను పొందగలిగేటువంటి వాతావరణంలో కుటుంబంలో నేను పుట్టింపు చేస్తానన్నాడు. కనుక ఆ మాటను బట్టి చూసినప్పుడు మనకు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పుట్టి పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం పొందగలిగేటువంటి వాతావరణంలో మనం జన్మించి అలాంటి పూర్వాచారుల యొక్క సంస్కారం పొంది ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది నిజంగా పూర్వజన్మ సుఖంగా మనం భావించాలి. ఎందుకంటే ఎట్లాగో జన్మ ఇవ్వదలుచుకున్నప్పుడు ఈ ఆత్మకి మరి ఎక్కడైనా ఏ సిద్ధమన్నా ఇవ్వచ్చు, మనుషుల్లో కూడా ఏ సంప్రదాయంలో పుట్టించవచ్చు. అలా కాకుండా కేవలం శ్రీమన్ నారాయణ యొక్క కృపాపాత్రమైన సిద్ధాంతానిలోనే మనము పుట్టడం అనేటువంటిది అది వాస్తవానికి అదృష్టంగా భావించాం. కనుక ఇది సహజంగా ప్రకృతి సహజంగా ఉన్నటువంటి లక్షణం మనకి. అందువల్ల ఆ శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి మనం జీవితం గడపడం అనేది పెద్దల యొక్క ఆజ్ఞ. దాని ప్రకారంగానే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుంది అనేది స్పష్టం. ఆ తర్వాత దీనికి శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఇది ఈ సంప్రదాయం అంటే తరతరాలుగా పరంపరగా వచ్చేటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు జీవన విధానం అన్నమాట. అంటే పూర్వులు ఒకటి చేస్తే వారి తర్వాత అట్లాగే చేస్తూ వచ్చేదానికి సంప్రదాయం అంటాం మనకి. ఈ సంప్రదాయం పేరులో ఈ ఆచార వ్యవహారాలు ఈ జీవన విధానంలో దీనికి పేరే శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం వచ్చినప్పుడు అంటే ఇది శ్రీమన్నారాయణ నుండే ప్రారంభమైంది అని అర్థం అన్నమాట ఇక్కడ. కనుకనే దీనికి నారాయణుడు శ్రీదేవికి ఉపదేశించినటువంటి ద్వయమంత్రం యొక్క తత్వాన్ని అనుసరించి ఆ తర్వాత పరంపరగా ఆ మంత్రము ఆ తర్వాత మిగతా మంత్రాలు కూడా మనకి రావడం వల్ల దీనికి శ్రీమన్నారాయణ సంప్రదాయము అనేటువంటి పేరు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం పేరు వచ్చింది. కనుక మన సంప్రదాయానికి మూల ఆచార్యుడు పరమాత్మనే, ఇంకెవరో కాదు. మిగతా సంప్రదాయాల్లో ఎవరో ఒకరు ఒక ఆచార్యుడు దాన్ని సృష్టించి చేయవచ్చు కాక, కానీ మరిది అట్లా కాదు. మరి ఇప్పుడు మిగతా యామనమునులు నాథమునులు యామనమునులు భగవద్ రామానుజులు అయినటువంటి పూర్వాచార్యులు ఆళ్వార్లు వీళ్ళంతా ఉన్నారే, మరి వాళ్ళంతా చేసింది ఏమిటి అంటే మొదటి ప్రథమాచార్యులైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు మనకేదైతే ఉపదేశం చేసినారో ఈ జీవన విధానం, ఏ రకమైన జీవన విధానం వల్ల ఈ ఆత్మ మళ్ళీ పునర్జన్మాంతం లేకుండా పరమాత్మను పొందగలుగుతుందో అలాంటి స్థితిని ఏదైతే చూపించారో వాళ్ళు ఆ జీవన విధానాన్ని వీళ్ళంతా స్వామి చూపించిన దాన్ని పరమాత్మ తాను ప్రారంభం చేసిన దాన్ని వీళ్ళు ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చి లోకానికి పంచారు. కనుక పెరుమాళ్లకు ఆరోగ్యంపైనటువంటి ప్రసాదాన్ని అర్చకుడు ఎలాగా భక్తులందరికీ పంచిపెడతాడో అట్లాగే భగవంతుడు తాను స్వయంగా వారి యొక్క శ్రీముఖం నుండి వచ్చినటువంటి ఈ తత్వాన్ని మిగతా ఆచార్యులంతా కూడా మనకి స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ సంప్రదాయాన్ని మనకు పంచుతూ వచ్చారు. కనుక పంచేవాడు మనకు ఇది ప్రసాదము ఎంత ఎంత పవిత్రమైందో పంచేవాడు అంతే అనుగ్రహపూర్ణులుగా భావించినప్పుడు వారి ఈ యొక్క అనుగ్రహం పొందినటువంటి మనము సంతోషపడాలి. అలాగే వారిని అనుగ్రహించిన పరమాత్మకి కూడా మనకు దగ్గరమే ఉంటాం. కనుక ఈ శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం అనేటువంటిది ఇది సాక్షాత్తుగా పరబ్రహ్మ శ్రీమన్నారాయణ నుండే వచ్చింది. అందువల్లే మనకి లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయామ మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరామని మన గురు పరంపరలో మొట్టమొదటి లక్ష్మీనాథునికే సాధనిస్తాం మనం. అలాగే కన్యాశ్రమ సంజాతం కృపా వాత్సల్యసాగరం సర్వేషాం ప్రథమాచార్యం శ్రీనివాసం అహం భజే. దాంట్లో శ్రీనివాసుడు అంటే కేవలం వెంకటేశ్వర స్వామి కాదు, శ్రీనివాసుడు అంటే స్త్రీకి నివాసమైనటువంటి పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు అని అర్థం అన్నమాట. ఆయనే పూర్వాచార్యుడు చెప్తాం. కనుక ఇలాగా మనం శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పుట్టిన మనం ఎంతటి గొప్ప వారసత్వం కలిగిన వాళ్ళము అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో సరే అందులో పుట్టి పెరుగుతూ దాన్ని అనుసరిస్తున్న మనకి మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కనుక ఇక్కడ మనం
ఆ అంశాలని వాటిని ఏమంటామంటే అవన్నీ కూడా వేద ప్రతిపాద్యమైనటువంటి అంశాలు, వేద వైద్యుడైనటువంటి సర్వేశ్వరుడే అందించినటువంటి అంశాలు కనుక అటువంటి వాటిని మనం రహస్యములు అంటాం. రహస్యములు అనే దానికి మనం విని సేవించాం ఇంతవరకే. రహస్యం అంటే వేదాలలో సామాన్యంగా చదివి అర్థం తెలుసుకొని దాన్ని పై అర్థాన్ని తెలుసుకునే వాడికి అందకుండా ఎవరైతే దాని మీద ప్రేమతో ఆ వేదాల తత్వాన్ని బాగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో, ఎవరి మీద పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుందో అలాంటి వారికి దర్శింపచేయగలిగేటువంటి వేదముల్లోని అర్థములకు రహస్యములు అని పేరు. అందువల్ల పై అర్థాలు ఎన్నైనా ఉంటాయి. అందువల్ల ఇక్కడ భగవద్ రామానుజుల వారు కూడా శ్రీభాష్యరచన చేసేటప్పుడు ఒక చోట అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని వారు దాన్ని పూర్వపక్షం అంటే దాని మీద ఒక అబ్జెక్షన్ తెలుపుతూ దానికి సిద్ధాంతం చేసేటప్పుడు ఇలాగా ఇన్ని వేదములలో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి అర్థం ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఇంత తత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఇదే నిజంగా అనిపించినప్పటికీ కూడా దీన్ని మరి ఇంతకు పూర్వం ఉన్నటువంటి మాయావాదులు కానీ ఇంకా మిగతా పూర్వాచార్యులు వాళ్ళంతా అద్వైతవాదులు ఇంకా వీరంతా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఇది ఎందుకు చెప్పలేదు అనే దానికి వారు సమాధానం ఇస్తూ అక్కడ స్పష్టంగా చెబుతారు. అంటే అందులో ఉన్న అర్థాలు పై విషయం కానీ ఎవడికి పరమాత్మ అనుగ్రహం కలుగుతుందో, ఎవడికి భగవద్ అనుగ్రహం స్పష్టంగా కలుగుతుందో వాడికే స్వామి తాను అన్ని విప్పుతాడు కనుక వేదం కూడా అలాంటిదే. అలాగా భగవద్ అనుగ్రహంతో కలిగినటువంటి ఈ తత్వం అనేది ఇది అందేది కనుక మనకు అట్లా వచ్చింది చెబుతారు వారు. కనుక ఈ రకంగా ఇందులో ఉండేటువంటి రహస్యాలు ఏవైతున్నాయో, వేదాల్లో ఉండేటువంటి అత్యంతమైన నిగూఢమైనటువంటి రహస్య విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ రహస్యాలను విప్పి చెప్పినప్పుడు ఇది వాస్తవానికి మన సిద్ధాంతమే ప్రధానమైంది అని తెలుస్తుంది. కనుక అలాగే తెలుసుకోవలసినటువంటి రహస్యం ఏవైతున్నాయో అవి దాదాపు 18 ఉన్నాయంటూ మన పూర్వాచార్యుల యొక్క నిర్వాహకం. అంటే పూర్వాచార్యులంతా కూడా అందులో వేద ఉపనిషత్తుల్లో విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంలో దాన్ని జీవన విధానంలో అమలుపరచడంలో ఉండవలసినటువంటి 18 అంశాలని వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకొని అష్టాదశ రహస్యములు అని వారు పూర్వాచార్యులు ఒకరి ద్వారా ఒకరికి ఆచార్య శిష్య పరంపరతో వారు కృప చేస్తూ వచ్చారు. అయితే అది పిళ్ళలోకాచార్య స్వామి వారి దాకా వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి రాగానే ఇక ఇలాగా మరి ఆచార్య పరంపర ద్వారా వస్తూ ఉంటే మున్ముందు ఇటువంటి పూర్వాచార్యుల లాంటి ఉత్తమమైన వాళ్ళు, నిష్ఠానుష్ఠానం కలవారు, భగవద్ అనుగ్రహం పొందినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు కనుక లోకానికి అందరికీ రాబోయే తరాలకి స్పష్టమైనటువంటి విశేష విజ్ఞానం కలగడం కోసం అష్టాదశ రహస్యములను వారు స్వయంగా రాసి పెట్టారు. కనుక ఈ పిళ్ళలోకాచార్యుల వారు మనకి శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి అనేక రహస్య విశేషాలన్నీ కూడా కలిపి అష్టాదశ రహస్యములుగా వాటిని అందించారు మనకి. ఈ అష్టాదశ అంటే 18 అన్నమాట. ఈ 18 రహస్యాల్లో ప్రధానంగా తెలుసుకోవలసినటువంటి రహస్యములు 3 అని స్పష్టంగా చెబుతున్నారు ఇక్కడ. ఈ మూడింటిని కలిపే వీటికి రహస్యత్రయము అని పేరు. రహస్యత్రయము అంటే 3 రకాల రహస్యములు అన్నమాట. రహస్యం అంటే ఏమిటో స్పష్టమైపోయింది. అంటే సాధారణంగా ఈ రహస్యం అంటే ఏమిటి అనేటప్పటికీ ఇంత నిగూఢమైన దాన్ని మరి ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండడం రహస్యం అంటే కాదు, అట్లా కాదు. ఎవరికైతే దీని మీద ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఈ ప్రేమ, దీన్ని తెలుసుకోవాలని తపన, దాని మీద గౌరవం, ఆ తర్వాత దాని విశ్వాసం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకు మాత్రమే చెప్పాలి తప్ప మరొకరికి చెప్పకూడదు అని రహస్యం యొక్క అర్థం. అంతే తప్ప ఈ శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఇందులో కుల తర్వాత జాతి వివక్ష లేదు. ఇక్కడ మనకేంటంటే అతను బ్రాహ్మణుడైనా, క్షత్రుడైనా, వైశ్యుడైనా తదితరమైనటువంటి జన్మలో మరి వారి కర్మానుసారంగా పుట్టినప్పటికీ కూడా భగవత్ సిద్ధాంతానికి వచ్చేటప్పటికీ పరమాత్మ అనుగ్రహం అందరి మీద ఒకే రకంగా కలుగుతోంది అనే దృష్టి కనుక శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో వైష్ణవుడు అనగానే కేవలం ఏదో బ్రాహ్మణుడు అని అర్థం కాదు. కేవలం విష్ణు సంబంధీకులై శ్రీ వైష్ణవ తత్వాన్ని పూర్వాచార్యులు చెప్పిన మార్గాల్లో దాన్ని విశ్వసిస్తూ నడిపించేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి శ్రీ వైష్ణవుడే అని దృష్టి మనకు స్పష్టం కావాలి. అందువల్ల అలాంటి వారిలో ఎవరైనా సరే ఇది వీరు వారు తేడా లేకుండా దీని మీద ప్రేమ కలిగి తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని అనుకునే వాళ్ళకి, గౌరవం కల వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్పాలి. కనుక దీన్ని రహస్యం అన్నాం. కనుకనే ఇక్కడ రహస్యం అనే మాటకి స్పష్టంగా కృష్ణ భగవానుడే భగవద్గీతలో చెబుతూ ఈ భగవద్గీత మొత్తం ఒక రహస్య గ్రంథం చెప్పుకున్నారు వారు.
అందువల్లనే ఒక్కొక్క విషయం చెప్పుకుంటూ ఇదిగో ఒక రహస్యం, ఇదిగో రహస్యం, ఇదొక రహస్యం, అర్జున వింటున్నావా అంటే ఆత్మతత్వం ఒక రహస్యం, దేహతత్వం ఒక రహస్యం, ఆత్మకి దేహానికి ఉండే సంబంధం ఒక రహస్యం, అలాగే పరమాత్మకు ఉండే రహస్యం, ఇలాగ అన్ని రహస్యాలు చెబుతూ ఒకదానికొకటి చెబుతూ ఆ రహస్యానికే గుహ్యం అంటాం. గుహ్యం అంటే ఏమిటి? దాతపడేది అన్నమాట. కనుక గుహ్యాత్ గుహ్యతమం గుహ్యం సర్వగుహ్యతమం అనేలాగా దాంట్లో చెబుతూ వస్తారు. కనుక ఇవన్నీ కూడా అది చెబుతున్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడే చివరిలో ఏం చెప్పాడు? ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన. ఇది ఎందుకు రహస్యం అంటున్నానంటే దీని మీద విశ్వాసం లేని వాడికి, దీని మీద నమ్మకం లేని వాడికి, దీనికోసం తప్పించని వాడి కోసం, అలాగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దీని మీద అసూయపడేవాడికి అసలే దీన్ని వీపు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని అందులో చెప్పాడు. కనుక అలాంటిది ఈ భగవద్గీత అనేది ఉపనిషత్తు, అది కూడా వేద ఉపనిషత్ సారం. కనుక అలాంటి రహస్యములు మనకు కూడా వేదములు ఉపనిషత్తులు అందించాయి. కనుక వాటిలో ప్రధానమైన అయినటువంటి అంశాలు 18లో మనకు ముఖ్యమైనవి 3 అని చెప్తూ ఇక్కడ ముముక్షువు కర్యవేందం రహస్యం ముందు అనేటువంటి సూత్రంతో మనకు ప్రార్థన చేస్తారు. ఇక్కడ రహస్యత్రయం అంటారు దీనికి. ఈ రహస్యత్రయములో 3 రహస్యాల్లో ప్రధానంగా మనకు 3 మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అష్టాక్షరి మంత్రం, దానికే తిరుమంత్రం అని పేరు. దానికి రెండవది ద్వయ మంత్రం అని, మూడవది చరమశ్లోకం అని. ఈ తిరుమంత్రానికి మూల మంత్రం అని కూడా పేరు. అంటే అన్ని మంత్రాలకి కూడా ప్రధానమైన మంత్రం కనుక దీనికి మూల మంత్రం అంటాం. తర్వాత దీనికి మంత్ర రాజము అని కూడా పేరు. కనుక తిరుమంత్రం, మంత్రరాజం, మూల మంత్రం, అష్టాక్షరి మంత్రం అని ఏ పేరు చెప్పుకున్నా దీనికి పేరు అన్నమాట. కనుక ఇందులో 3 రహస్యాల్లో మొదటిది అష్టాక్షరి ఓం నమో నారాయణాయ, రెండవది ద్వయమంత్రం అన్నాం. ద్వయమని ఎందుకన్నామంటే ఇందులో 2 విశేషాలు చెప్పబడతాయి. కనుక ఆ 2 విశేషాలు 2 వాక్యాల ద్వారా చెప్పారు. కనుక 2 వాక్యాలతో 2 రకాల అర్థాల్ని చెప్పగలిగేటువంటి మంత్రం కనుక దీనికి ద్వయమంత్రం అని పేరు. అది శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. ఆ తర్వాత చరమశ్లోకం. చరమం అంటే చివరిదని, ఆ చివరి భగవద్గీతలో చరమశ్లోకం అని చివరగా ఉండే శ్లోకంగా కానీ, అంటే కృష్ణుడు ఉపదేశం చేసిన ఉపదేశానికి చివరిది కనుక గీత గ్రంథం యొక్క పూర్తి కాదు, ఉపదేశానికి చివరిది కనుక. అలాగే కృష్ణుడు ముముక్షువు మోక్షం కోరేవాడికి, భగవద్ అనుగ్రహం కోరేవాడికి కావలసినటువంటి చివర ఉపాయాన్ని, అంటే కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, భక్తియోగ, జ్ఞానయోగ ఇవన్నీ కన్నా కూడా ఉత్తమైనదిగా చెప్పేటువంటి ప్రపత్తి యోగం అనేది అందులో చెప్పబడింది. కనుక ఆ ప్రపత్తి స్వరూపాన్ని చెప్పేటువంటిది చరమశ్లోకం అంటున్నామని. ఈ 3ంటికి రహస్యత్రయములని పేరు అని వాటికి పేరు చెబుతూ ఈ రహస్యత్రయాలు సాధారణంగా 3 మంత్రాలుగా కానీ లేక ఒకే మంత్రాల యొక్క వివరణ కానీ ఉంటుంది అని చెబుతూ దీనికి ఈ రహస్యత్రయమే ప్రధానంగా శ్రీ వైష్ణవుడైన వాడు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం. మిగతా వాటికన్నా అన్నిటికీ వివరణ దీంట్లోనే ఉంటుంది. కనుక వీటికి ప్రధానంగా చెబుతూ పిల్లలోకాచార్యుల వారు దాన్ని ఈ రహస్యత్రయ సిద్ధాంతం అంతా కూడా మనకి అందడం కోసం మొత్తం జ్ఞానాన్ని చిన్న చిన్న మాటల్లో సూత్రాల్లో దాన్ని కృప చేశారు. సూత్రం అంటే ఏమిటో కూడా మేము ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, గుర్తు చేసుకోవాలి. అల్పాక్షరం అసందిగ్ధం సారవతు విశ్వతోముఖమని, అది చిన్న మాటల్లో ఉండాలి, డౌట్ లేకుండా ఉండాలి, ఉన్న సారాంశంతో అందులో ఉండాలి, విప్పితే అర్థమంతా చక్కగా తెలవాలి, దాంట్లో మరి ఏ రకమైనటువంటి దోషాలు ఉండకూడదు. ఇలా ఉండకుండా ఉండేటువంటి వాక్యానికి సూత్రం అని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాంటి అంటే ఉపనిషత్తులో చెప్పిన సారాంశమంతా కూడా చిన్న చిన్న సూత్రాల లోపల మనకు కృప చేసినారు పిల్లలోకాచార్యుల వారు. అలాగా తిరుమంత్రానికి కొన్ని సూత్రాలు, ద్వైమంత్రానికి కొన్ని సూత్రాలు, చర్మశ్లోకాన్ని కూడా కొన్ని సూత్రాల్లో అందించారు. ఇది ఈ సూత్రములు అందిస్తే సాధారణంగా మన చరిత్రానికి చెందిన మాటలే కానీ అవి సామాన్యులకు అర్థం కావడం కష్టం కనుక దాన్ని వివరించాలి అనుకునేటువంటి పేరుతో మళ్ళీ మనకి శ్రీమన్ మనవాళ మహామునులు పరమకృపతోటి ఆ 3 రహస్యాలకి కూడా ఈ సూత్రాల అన్నిటికీ కూడా దాని వివరణ రూపమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కృప చేశారు. వారు చేసిన వ్యాఖ్యానానికి మరిన్ని కొంతమంది ఇంకా వివరణ ఇస్తూ వచ్చారనుకోండి. వీళ్ళంతా కలిసి చేసినటువంటి ఈ విజ్ఞాన భాండాగారమే మనం ఇప్పుడు సేవిస్తున్నటువంటి ముముక్షుపడి. ఈ సూత్రముల యొక్క అంటే పిడలోకాచార్యుల వారు ఏవైతే సూత్రాలు వారు కృప చేసినారో వాటికి ఆ గ్రంథానికి ముముక్షుపడి అని పేరు. దీనికి తిరుమంత్రార్థం అని కూడా అంటాము.
వాస్తవానికి అష్టాక్షరికే త్రిమంత్రం అని పేరు. మిగతావన్నీ కూడా ద్వయమంత్రం చరమశ్లోకం ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రంథానికి తిరుమంత్రార్థం అనేది పేరు వచ్చింది. అంటే అసలు మూలమైనటువంటి మంత్రమే అది. మిగతా మంత్రాలను దాని వివరణకు సంబంధించినటువంటి దానికి ఉండేటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సంబంధించినవి కనుక వాస్తవానికి ఏది చేసినా తిరుమంత్ర అర్థమే అవుతుంది కనుక ఇక్కడ తిరుమంత్రార్థం కూడా పేరు ప్రసాద్ వచ్చింది. దీనికి తర్వాత దానికి వారు ముముక్షు పడి ఎందుకు పేరు పెట్టారు అంటే మోక్షమును కోరేవాడు వాడు ఏ రకమైనటువంటి విజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి, ఈ అంశాలు తెలుసుకోవాలి, ఏ రకంగా జీవితాన్ని గడపాలి అనేటువంటి పద్ధతిని ఇది చెబుతోంది కనుక ముముక్షు మోక్షము కోరేటువంటి భగవత్ ప్రాప్తిని కోరేటువంటి వ్యక్తి పడేటువంటి పద్ధతి జీవన విధానం అని చూపిస్తూ ముముక్షపడి కృప చేశారు. ఇది ఇక్కడ ముముక్షపడి యొక్క అవతారానికి కారణం చెప్పుకున్న తర్వాత అసలు ఈ రహస్యత్రం అన్నప్పుడు 3 అంటే ఇప్పటిదాకా మనం శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి అత్యంతమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి వాటిల్లో 3 ముఖ్యమైనవని, అందులో అష్టాక్షరి ద్వయమంత్రం ఆ తర్వాత చర్మశ్లోకం అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ 3ంటికి రహస్యత్రయమంతామని వీటి యొక్క సారాంశాన్ని పిల్లలోకాచార్యుల వారు సూత్ర రూపంలో కృప చేశారు తెలిసిన తర్వాత దీన్ని అప్పుడు ఈ మంత్రములు వాస్తవానికి 3 మంత్రములు అయినప్పటికీ కూడా ఈ మంత్రములు ఎట్లా వచ్చినాయి, ఎందుకు వచ్చినాయి, దీన్ని మరి పరమాత్మ చెప్పాడు అంటే దాన్ని ఎట్లా చెప్పినాడు అనే అంశాన్ని మనకి శ్రీలోకాచార్యుల వారు ముందుగా చెప్పారు. దాన్ని ఈ రహస్యత్రయం యొక్క అవతరణ విధానం చెప్పారనమాట. దానికి చెప్పేటప్పుడు వారు మొదట అష్టాక్షరి మంత్రం ఏదో ఉందో అది నారాయణుని యొక్క రూపంలో అవతార రూపంలో బద్రికాశ్రమంలో వారు నరనారాయణ స్వరూపంలో పరమాత్మ నారాయణుడిగా ఉండి నరుడు శిష్యుడిగా ఉన్నప్పుడు తానే ఆచార్యుడై తానే శిష్యుడై చెప్పినటువంటి పద్ధతి కనుక అక్కడ ప్రకాశింపచేసినారు అని. ఇక్కడ ప్రతి మంత్రము కూడా వారు చెప్పినారు లేకపోతే వారు తయారు చేసినారు కాదు. ఇవి వేదములలో సిద్ధాంతుల వేదములు అప్పటికే ఉన్న మంత్రములు ఇవి కనుక ఇక్కడ నరనారాయణ స్వరూపంలో బద్రికాశ్రమంలో పరమాత్మ తాను ఏదైతే ఈ మంత్రాన్ని అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని పైకి కృప చేసినారో అది వారు చెప్పింది కాదు, అది వేదముల్లో ఉపనిషత్తులు ఉన్న విషయాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చినారు, ప్రకాశింప చేసినారు అంటారు. ప్రకాశింప చేయడం అంటే చీకట్లో ఉన్నదాన్ని వెలుతుల్లోకి తీసుకురావడం అన్నమాట. కనుక అక్కడ తయారు చేయడం కాదు, కనిపించని దాన్ని కనిపించేట్టుగా చేయడం. అలాగా ఈ 3 మంత్రాలు అలాంటివి కనుక ఇక్కడ నరనారాయణ యొక్క అవతార రూపంలో వారు చేసినారు అందుకటి. ఆ తర్వాత ద్వయమంత్రం సంబంధించినప్పుడు లక్ష్మీనాథ సమారంభం అన్నాం కదా, అక్కడ నారాయణుడు వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవికి ఇది ముందుగా చేసినారు అని లక్ష్మీదేవి ద్వారా అది విశ్వక్సేనుల వారికి, ఆ విశ్వక్సేనుల వారే మళ్ళీ చదవోపులుగా అవతరించడం వల్ల వాళ్ళ ద్వారా ఇలాగా వచ్చింది అనేటువంటి సిద్ధాంతం ఉంది కనుక ఇది వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవికి ప్రియపతి శ్రీమన్నారాయణుడు కృప చేసినటువంటి మంత్రం. అది కూడా మళ్ళీ అక్కడ ప్రకాశించేది. ఎందుకంటే వేదములు ఎలాగా పరమాత్మ నిశ్వసనాలుగా పరమాత్మక దివ్య శ్రీసూక్తులుగా ఎట్లయితే మనం చెప్పుకుంటామో ఆ వేదములో భాగములైనటువంటి మంత్రాలు కూడా పరమాత్మ వల్లే ఇచ్చినవి అర్థం. అట్లాగే చరమశ్లోకం అనేది మనకి తెలుసు, అది భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఉపదేశం చేసినటువంటిది గీతోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ రకంగా 3 మంత్రాలు ఈ లోకంలో ఎట్లా అవతరించాయో ఆ విషయాన్ని మనకు కృప చేసినారు పిల్లలోకాచార్యుల వారు. ఈ 3 మంత్రములనేవి దీంట్లో వారు చెబుతూ ఈ 3 మంత్రాలకు ఉండేటువంటి విశేషాన్ని చెప్పి దీంట్లో ఈ 3 మంత్రాలకి కూడా మరి శబ్దం అందరికీ తెలిసిందే. ఎందుకంటే శబ్దం అంటే చక్కగా శబ్దం అంటే ఓం నమో నారాయణాయ అనే శబ్దము, లేకపోతే ద్వయమంత్రము, లేకపోతే చర్మశ్లోకము, ఇవి ఆచార్యుని యొక్క ఉపదేశం వల్ల మనం పొందితే ఆ శబ్దమును మనం ఎంతెంతగా దాన్ని జపం కింద తీసుకొచ్చుకుంటేనో లేకపోతే దాన్ని ఎంతగా మనం ఉపాసన చేస్తే అంత మనకి ఫలితం లభిస్తుంది అనేది ఉపనిషత్తు చెప్తున్నాయి కనుక అందరికీ చేయొచ్చు. కానీ జపము లేక ఉపాసన అనేటువంటి ఏదో ఉందో అది సామాన్యంగా అక్షరాన్ని జపం చేయడంలో దాని ప్రభావం ఉండనే ఉంటుంది. దానికన్నా ఎక్కువగా దాని అర్థం తెలుసుకుని మరింతగా అర్థభావంతో పాటు మనం ఆ మంత్రాన్ని ఒకవేళ పునశ్చరణ చేసినట్టుంటే జపం చేసినట్టుంటే తద్వారా మరింత ఫలితం లభిస్తుంది అని తెలుసు పెద్దల యొక్క ఉపదేశం కనుక దానికి 3 మంత్రాలకి కూడా శబ్దశక్తితో పాటు అర్థశక్తిని కూడా తెలపడం కోసము తజ్జప తదర్థభావనం అంటుంది శాస్త్రం. ఏది జపం చేసినా ఆ మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని భావించుకుంటూ చేయాలి కనుక ఆ రకంగా చెబుతూ ఇక్కడ వారు అర్థకృప చేయడం కోసం మనకి మడవాల మహానంద వారు ఈ రహస్యత్రయానికి ఈ 3 మంత్రాలు ఏవైతే అవతరింప చేయబడ్డాయో వేటినైతే పిల్లోకాచార్యుల వారు వాటి యొక్క అర్థాన్ని సూత్రాలు చెప్పారు. దానికి మడవాల మహానంద వారు దాని యొక్క అర్థాన్ని బ్రహ్మాండంగా
పిల్లలోకాచార్య వారు చెప్పిన అర్థాన్ని మరింతగా వివరిస్తూ వ్యాఖ్యానం చేసినారు. ఈ రకంగా మనకు రహస్య త్రయం అనేటువంటి 3 మంత్రముల యొక్క అవతార విధానం, ఆ తర్వాత దానికి వచ్చేటువంటి ముముక్షుడి గ్రంథం యొక్క అవతరణ, దాంతోపాటు ఈ ముముక్షుడికి మనవాళ్ళ మహాముల వ్యాఖ్యానము, దానికి విశేషాలన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో ఇదివరకు సేవించాం. దాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏ గ్రంథాన్ని గురించైనా ఉన్నప్పుడు అది ఎట్లా వచ్చింది, ఎక్కడ వచ్చింది, దీని ప్రాధాన్యం ఏంటి చెప్పాలి కనుక ఇలాగా వారు ముందుగా ముముక్షుడిలో మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పే ముందు దీని వైభవాన్ని ముందు చెబుతారు. ఎందుకొరకంటే సాధారణంగా ఇదంతా చర్చించిన తర్వాతనే ఏదైనా సరే ఒక దాని మీద ప్రేమ కలగాలనుకుంటే, దాని మీద విశ్వాసం కలగాలనుకుంటే దాని యొక్క తత్వం అంతా మనకు తెలపాలి, దాని వైభవం ఏంటో తెలపాలి, దాని గొప్పతనం ఏంటో తెలపాలి. అలా తెలిపినప్పుడు మాత్రమే మరి శ్రోతకి చాలా విశ్వాసం కలుగుతుంది కనుక ఆ దృష్టితో మనకు ముముక్షుడిలో మొదట తిరుమంత్రం యొక్క తత్వాన్ని ముందుకు చెబుతూ ఈ 3 మంత్రాలు చూపించిన తర్వాత ఈ 3 మంత్రాల్లో ఏది మొదటి మంత్రం అనేది మొదటి నిర్ణయం చేస్తారు. ఎందుకంటే రహస్యత్ర 3 మంత్రాలు ముఖ్యమైనప్పటికీ కూడా అందులో ఏది మొదలు అంటే అష్టాక్షర్య, లేకపోతే ద్వైమంత్రమా, లేక చర్మశ్లోకమా. ఇక్కడ మనకి వాటి యొక్క ప్రకాశ విధానం అంటే వాటిని అవతరింపచేసినటువంటి శ్రీయప్పతి శ్రీమన్నారాయణుడు అవతరింపచేసినటువంటి పద్ధతిని బట్టి చూసినప్పుడు అన్నిటికన్నా ముందు ద్వైమంత్రమే. ఎందుకంటే శ్రీ వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవికి కృప చేసినాడు కనుక అక్కడి నుంచే వచ్చింది అది. తర్వాత నరనారాయణ అవతారం అని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ లోకంలో విభవావతారంలోకి వచ్చినటువంటిది కనుక నరనారాయణుడిగా తానే మారి చెప్పినటువంటి అష్టాక్షరి. అట్లాగే కృష్ణ అవతారంలో అర్జునుడికి చెప్పడం వల్ల వచ్చిన చర్మశ్లోకం. ఆ రకంగా మంత్రం అనేది అందువల్లే మనకి ద్వయమంత్రం యొక్క ప్రాధాన్యం అక్కడ అది ప్రపత్తిని చెప్పేటువంటి లక్షణం కనుక అది అక్కడ ఉంది కనుక వాస్తవానికి మంత్రం అదే మొదలు కావాలి. కానీ ఇక్కడేంటంటే వేద ప్రతిపాద్యమైనటువంటి అంశాల్లో ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సిన ఎవరికైతే ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశం ద్వారా ఆచార్య ఉపదేశం ద్వారా పొందుతారో వారికి కావలసినటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ముందు చెప్పేది కనుక దీనికి తిరుమంత్రమే ప్రధానంగా మనవాడు చెబుతూ వచ్చారు. ఇది ఒకటి. రెండవది ఇతర ఇవేమో ద్వయమంత్రము కానీ చర్మశ్లోకం కానీ అసలు ఈ తిరుమంత్రానికి వ్యాఖ్యాన రూపములు, అర్ధ రూపములు కనుక, వివరణ రూపములు కనుక ఏదైతే మూలమో అది ముందు చెప్పడం అవసరం ఉద్దేశంతో ఈ తిరుమంత్రాన్ని ఈ 3 రహస్యాల్లో అది ప్రథమం తిరుమంత్రం అని చెప్పి ముముక్షుక్వే వేండం రహస్యం 3 అని 3 అని చెప్పిన తర్వాత అది ప్రథమ రహస్యం తిరుమంత్రం అని మొదటి చెప్పడంలో ఉద్దేశం అన్నమాట. అలా చెప్పిన తర్వాత ఈ ప్రథమ రహస్యం అవడానికి దీంట్లో ఇది ఎందుకు ప్రథమ రహస్యంగా చెప్పుకున్నారు. ఇది కూడా ఒకటేంటంటే దీనికి అంటే మనకు కావలసినటువంటి అంశాలు చెప్పేది కనుక అయినప్పుడు ఈ 3 మంత్రాల్లో ఏమి చెబుతుంది అనేది ఒక్కొక్క మాటలో ముందు చెప్పారు మనకి. ఈ మూడింటిలో అష్టాక్షరే ముందుకు అదే మూలమంత్రంగా అదే ఎందుకు చెప్పవాలి అనేటప్పటికీ దానికి ఒక కారణం కావాలి కనుక మిగతా వివరించే ముందు దీంట్లో ఏం చెప్పింది, దాంట్లో ఏం చెప్పింది, దాంట్లో ఏం చెప్పింది అనే అంశం చెబుతూ మొదట ఇక్కడేంటంటే ఈ అష్టాక్షరి మంత్రం అయితే ఉందో తిరుమంత్రం అనేది అది మొదట ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని చెబుతుంది. దీన్నే స్వస్వరూపం అంటాం. స్వ అంటే నేను, ఆత్మ అర్థం, దానికి స్వరూపం చెప్తుంది. ఇక్కడ స్వరూపం అంటే ఏమిటో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. దాన్ని మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్వరూప, రూప, గుణ, విభవ, ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ ఉంటాయి కనుక స్వరూపం వేరు, రూపం వేరు. రూపమేమో పైకి ఉదాహరణకి ఇక్కడ మన శరీరం ఉందనుకోండి, ఆ శరీరం లోపల ఉండేటువంటి పైకి కనిపించే ఇదంతా కూడా రూపం అంటాం. దానికి బదులు స్వరూపం అంటే ఇది ఏ వస్తువుతో తయారు చేయబడి ఉందో దాని యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటో అదే స్వరూపం అంటాం. అది లేకపోతే వస్తువు లేదన్నమాట. ఉదాహరణకి అగ్ని యొక్క స్వరూపం ఏమిటి, కాల్చడం. అది లేకపోతే అగ్ని అని అనడం మనం. అట్లాగే ఏది లేకపోతే అది వస్తువు ఉండడానికి వీలు లేదో, ఏది వస్తువు ఉన్నంత కాలం స్వరూపానికి నిర్వచనం ఏం చెబుతారంటే యావదాత్మ అది ఉన్నంత కాలం వస్తువు ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం కూడా దాన్ని పట్టుకొని దాంతోనే ఉండేటువంటి ఏ లక్షణంతో ఉంటుంది దానికి స్వరూపం అని పేరు. చక్కెర ఉందంటే అది ఎక్కడో చెప్పినట్టు జగనే ఉంటుంది. మరి రూపం మారవచ్చు. ఒకసారి ఎర్ర కావచ్చు, ఒకసారి చిన్న కావచ్చు, వయసులు ఉండొచ్చు, అది ముసలితనం కావచ్చు, రూపంలో మాత్రం రావచ్చు, పొట్టి కావచ్చు, పొడుగు కావచ్చు, ఏమన్నా కావచ్చు. కానీ స్వరూపం అంటే అది ఉన్నంత కాలం కూడా ఇంకా దాని ధర్మం మారే పరిస్థితి ఉండదు. దానికి స్వరూపం అంటాం. కనుక ఈ ఆత్మకు ఉండేటువంటి స్వరూపం ఏమిటి అనేటప్పటికీ దాని రూపములోనేమో
ఆ రూపాన్ని తత్వాన్ని చెబుతుంది. ఏష అనురాత్మ, ఆత్మ ఎట్లా ఉంటుందంటే అది అణువు చాలా చిన్నగా ఉంటుందని అదంతా కథ వేరే ఉంది. ఆత్మ యొక్క రూపం అది. కానీ స్వరూపంకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, అది జ్ఞాన స్వరూపము, జ్ఞాన గుణకము. జ్ఞానం అనేటువంటి జ్ఞానంతో తయారు చేయబడింది. జ్ఞానం అనేది దానికి ఏమిటి గుణంగా ఉంటుంది అంటూ ఈ రెండు ఉపనిషత్తులు చెబుతారు. ఎక్కడ చెప్పినా కానీ ఆత్మకు జ్ఞాన స్వరూపం అని, అంటే జ్ఞానం యొక్క ముద్ద అని, ఆ జ్ఞానమే గుణములు కలదని ఇలా చెబుతారు వీరికి. కానీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇది పైకి కల్పించే లక్షణాలున్న శేషత్వమే ఆత్మ స్వరూపం అని చెబుతుంది. అక్కడ శేషత్వము అంటే అర్థం ఏంటంటే జ్ఞానము, తెలివి, జ్ఞానము, గుణము, ఆనందము, ఈ లక్షణాలన్నీ ఆత్మకున్న ఇన్నున్నప్పటికీ కూడా పరమాత్మకు అధీనమై ఉండడం, పరమాత్మకే చెందినదిగా భావించడం, పరమాత్మ సేవ కోసం ఉన్నది అని చెప్పి పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ గాడ్, భగవంతుడి యొక్క ఒక విభాగంగా దానికే సంబంధించిందిగా ఆయనే స్వామి, ఇది సొత్తు అనే భావన కలిగే శేషత్వం ఉందే, దాన్ని అటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి ఆత్మనే వాస్తవానికి ఆత్మ కింద లెక్క. లేకపోతే సోహం అనుకో, నేనే గొప్ప, నేనే పరమాత్మ అనేటువంటి దానికి అప్పుడు వాడు ఆత్మ ఎక్కడా, వాడు పరమాత్మ దిగాడు. కనుక పరమాత్మకి ఆత్మకి తేడా వస్తుంది. కనుక జీవాత్మకి అక్కడేంటి ఆత్మతత్వానికి ప్రధానంగా చెప్పేటప్పుడు శేషత్వం. శేషత్వం అంటే అర్థం ఏమిటి, ఆత్మ ఇక్కడ యథేష్ట వినియోగార్హత్వం, పరమాత్మ ఎట్లా అనుకుంటే అట్లా భగవంతునికి సంబంధించిన వస్తువుగా భావిస్తూ ఉండడం అనేది ఈ లక్ష్యం ఉందో దాన్ని శేషత్వం అంటాం. ఎట్లాగైతే వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి శ్రీ అప్ప శ్రీమన్నారాయణుడికి, వైకుంఠనాథుడికి ఆదిశేషుడు ఏ రకంగా తాను రకరకాల సేవలు చేస్తూ ఆయన సేవ కోసమే ఉన్నాడో అలా సేవ చేయగలిగేటువంటి లక్షణానికి శేషత్వం అంటాం. అంటే ఇది దానికి శేషత్వం. కనుక ఇది ముఖ్యంగా ఆత్మ పొందే లక్షణం. కనుక ఆత్మస్వరూపం ఏమిటి, ఆత్మస్వరూపం ఏమిటంటే దానికి ఉండే జ్ఞానము, జ్ఞాన గుణకత్వమే కాకుండా అది శేషత్వం అనే ప్రధాన లక్షణం. కనుక ఇలాంటి స్వరూపాన్ని మనకంటే ఈ ఆత్మ అనేది పరమాత్మకే చెందింది, పరమాత్మనే దీనికి యజమాని, పరమాత్మ కోసమే ఉన్నది, పరమాత్మ సేవనే దీనికి కావాల్సింది అనేటువంటి భావన ఏ పని చేసినా అది భగవత్ సేవగానే దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అనే దృష్టితో ఏదైతే ఈ ఆత్మకి ఉంటుందో అది ముఖ్య లక్షణం. కనుక ఈ లక్షణమే స్వస్వరూపం అంటాం. ఎన్నైనా అది మారేది కాదు ఆత్మకి. కనుక ఈ స్వరూపం మారదు అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఈ స్వస్వరూపము చెప్పగలిగేది అష్టాక్షరి మంత్రం. కనుక ముందు నీవేమిటో తెలిస్తే కదా, ఆ తర్వాత నీ తత్వం ఏమిటో తెలిస్తే కదా, ఆ తర్వాత మిగతా విషయాలు పరమాత్మ సంగతి అసలు నీ సంగతి ఏమిటి. సాధారణంగా మనం లోపల ఉన్నప్పుడు ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది, దాని స్వరూపం ఏమిటి, కష్టం కుత ఆయాత శంకర భగవత్పాద చెప్పిన మాట అయితే అసలు నువ్వు అన్నీ తెలుసుకోవడం, ఎన్నో చదువుకున్నావు, ఎన్నో జ్ఞానాలు తెలుసుకున్నావు, ఎక్కడెక్కడ చదువుతున్నావు, ఇది తెలుసు అది తెలుసుకుంటున్నావు, అసలు నీకు తెలిసిందేంటి, నాకు ఇది తెలుసు నాకు తెలుసు అంటున్నావు, అసలు నువ్వెవడు, ఇది తెలుసా నీకు, కష్టం నీవెవడు తెలుసా నీకు అంటూ శంకర అది ఎవరైనా సరే వేదాంతాలు తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళు స్వస్వరూపం, అసలు మన ఆత్మస్వరూపం. కనుక అది తెలిస్తే అన్ని తెలుస్తాయి. కనుక అది తెలపగలిగేటువంటి అష్టాక్షరి మంత్రం ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రం అది ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని చెప్తూ ఉంది. కనుక అది ముందు తెలుసుకోవాల్సింది కనుక మొదటి మంత్రంగా చెప్పారు దీంట్లో. ఆ తర్వాత రెండవ మంత్రం ద్వయమంత్రం అయితే ఉన్నదో ఆ ద్వయమంత్రం అయితే ఉన్నదో అదేంటి ఉపాయ స్వరూపం చెబుతూ ఉంది. అని ఉపాయ స్వరూపం అంటే ఏమిటి, ఉపాయం అంటే పరమాత్మ పొందగలగడానికి ఉండగలిగే ఉపాయం ఏమిటి అని చెబుతుంది. కనుక దీనికి దీనికి పరమాత్మను పొందడానికి ఉండే ఉపాయాన్ని చెప్పేది కనుక దానికి రెండవ మంత్రంగా చెప్తున్నారు. ఇక అసలు పరమాత్మ స్వరూపము నీ యొక్క పురుషార్థం ఏమిటి, నువ్వు ఏమి అసలు మన జీవితానికి లక్ష్యం ఏమిటి, అసలు ఎందుకు బతుకుతున్నాం, మనం ఎందుకు పుట్టాము, ఇక్కడ ఏమిటి మన లక్ష్యం అనేది సాధించవలసింది ఏమిటి. కేవలం ఇక్కడే ఉండి ఆహార నిద్ర భయమై ధునాది అన్నట్టుగా ఈ లోకంలో ఉండి ఈ ప్రకృతిలో పడి ఇక్కడ తింటూ ఉంటూ పిల్లలు గంటూ కొత్తగా ఉండి మళ్ళీ పోయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేయడం, మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ చేయడం, పునగతి జననం, పునగతి మరణం, పునగతి జల్లి జటరే చేయడం, పుడుతూ తస్తూ ఉండడమేనా ఈ ఆత్మకొండ లక్షణం ఇంకేమైనా ఉందా? ఇది తెలుసుకోవలసింది ఎవరికి జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం కలిగిన మానవ జన్మతే కనుక దీని యొక్క పురుషార్థం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. అది పురుషార్థం అంటే పురుషుడు కోరేటువంటి కోరిక, పురుషుడికి కావాల్సిన అవసరం ఏమిటి అంటూ అది భగవత్ కైంకర్య రూపంగా పరమాత్మతో సంబంధం పెట్టుకోవడం తప్ప మరొకటి కాదు అని చెప్పడం. ఎందుకంటే మిగతా వాటికి అన్నింటిగా ఉంటాయి, కానీ ఉత్తమమైనటువంటి ఆదర్శమైనటువంటి మానవ జన్మ పొందవలసిన లక్ష్యానికి కనుక అది తెలుసుకోవడం అనేది మనకు చర్మశ్లోకం ద్వారా తెలుస్తుంది. కనుక ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఆ పురుషార్థం పొందడానికి
దానికి ఉపాయం కావాలి. ఆ ఉపాయం ఎవరికి కావాలి? వీడికి ఇదిగో నిజమైన ఆత్మస్వరూపానికి కావాలి కనుక ఇక్కడ స్వరూపం తెలిపి ఆ తర్వాత ఉపాయాన్ని తెలిపి ఆ ఉపాయం ద్వారా పరమాత్మకు తాను పొందవలసిన ఫలమేంటో తెలిపేటువంటి కనుక ఈ మూడును వరుసగా చెప్పారు దాంట్లో అని చెబుతూ అందులో తిరుమంత్రం ప్రధానం, మొదటి ప్రథమం మొదటిగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఈ తిరుమంత్ర ఆ తర్వాత ఈ మరొక అంశాలు చేసేటప్పటికీ ఈ తిరుమంత్రంలో కూడా ఇందులో ఓం నమో మరొక విధంగా కూడా అంటే ఏమిటి, అష్టాక్షరిని ముందుగా చెప్పి ఆ తర్వాత ద్వైమంత్రాన్ని తర్వాత చెప్పి ఆ తర్వాత సర్వశ్లోకాన్ని మళ్ళీ తర్వాత చెప్పడానికి కారణాన్ని కూడా మరొక కారణం చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒకటేంటంటే స్వరూపము, ఉపాయము, పురుషార్థం తెలుసుకోవడమే కాకుండా అసలు అష్టాక్షరి మంత్రమే మూలమైనటువంటి అంశం చెప్పేది కనుక మిగతా మంత్రాలు అష్టాక్షరి మంత్రంలో చెప్పిన మాటలనే వాటి యొక్క అర్థాన్ని స్పష్టంగా వివరిస్తాయి కనుక అష్టాక్షరి మంత్రానికి ఇతర మంత్రాలకి వివరణ భావం ఉంది. వివరణి అంటే వివరింపబడేది, వివరణం అంటే వివరించేది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది అనమాట. ఏమిటి అంటే అష్టాక్షరి మంత్రం ఉన్నటువంటి ప్రతి శబ్దాన్ని ద్వయమంత్రం వివరిస్తుంది, దాంట్లో చెప్పిన అంశాన్ని మరింతగా చర్మశ్లోకం వివరిస్తుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి, దీని అర్థమే ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తూ చెప్తుంది కనుక ఏది ముందు దేని వివరించాలో దేని గురించి చెప్పాలో అది ముందు చెప్పాలి కనుక ఇక్కడ అష్టాక్షరం చెబుతుంది అనమాట. అందులో కూడా ఓం నమో నారాయణాయ అనే దాంట్లో మనకి రెండు రకాల దాన్ని విడదీస్తారు ఆ వాక్యాన్ని. ఆ తర్వాత ముందేం చెబుతారు, అష్టాక్షరి మంత్రం చెప్పిన తర్వాత ఈ అష్టాక్షరి మంత్రం అనేటువంటిది ఈ దీంట్లో కూడా మంత్రంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి దాని గురించి వివరణ ఇస్తారు. చెప్పేటప్పటికి దీంట్లో తిరుమంత్రం అనే పదంలో మంత్రం అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి ఇక్కడ మనకు ఒకసారి వివరిస్తున్నారు. అంటే ఇవన్నీ అసలు అర్థంలోకి వెళ్ళకన్నా ముందు కొన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు అన్నమాట. ఇప్పుడు అష్టాక్షరి ముందు ఎందుకు మూడు మంత్రాలు ఉన్నాం, మూడింటిలో మొదటి మంత్రం అష్టాక్షరం ఎందుకు అది మొదటిది అది స్పష్టమైపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత అసలు మంత్రం తిరుమంత్రం అంటే ఏమిటి అని వివరిస్తూ మంత్రం అంటే ఏమిటి అంటే మంతారం త్రయతే ఇది మంత్ర అని ఒక అర్థం. మన్ అంటే మనస్సు, జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానంలో కూడా మన మనస్సులో మన ఆలోచనలో దాన్ని ఎప్పుడు దాని అర్థాన్ని మనం భావిస్తూ ఉంటే దాని ఆ శబ్దాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే దానివల్ల మనకి రక్షణ కలుగుతుంది కనుక కాపాడుతుంది. కాపాడమంటే మనకు కావలసిన వాటిని ఇవ్వడం, మనకు వద్దనుకున్న వాటిని తీసేయడం, ఇలాగ మన కష్టాలు తీసేసి సుఖాలు ఇవ్వగలుగుతూ మనకు అవసరమైన వాటిని తీరుస్తూ అనిష్టమైన వాటిని తీసేస్తూ ఉండగలిగేటువంటి లక్షణం అయితే ఉందో దాన్ని త్రాయణం అంటే రక్షించడం అంటాం. ఇది మనం ఎంతసేపు దాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే ఎంతసేపు దాని మీద జపం చేస్తూ ఉంటే దానివల్ల కలిగిన శక్తి అయితే ఉందో అది కాదు, దానివల్ల కలిగిన శక్తి ఎనర్జీ అన్నమాట. సాధారణంగా మన ఏదో అగ్గిపుల్ల గీకితే మనకు వెలుతురు ఇచ్చేది పుల్ల కాదు, దాంట్లో వచ్చిన మంట. అలాగే ఈ శబ్దాన్ని ఒరిపిడి చేయడం వల్ల ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఒక ఎనర్జీ శక్తి అయితే ఉంటుందో అది మనల్ని కాపాడుతుంది కనుక దీనికి మంతారం త్రాయితే ఇది మంత్ర అని చెబుతూ ఇలాంటి అంటే మనను కాపాడేటువంటి మంత్రములు. మనను కాపాడమంటే ఏమిటి, మనకున్న పరిస్థితిని బట్టి కాపాడమంటే ఏంటి, నీళ్ళలో పడ్డాడు అనుకోండి, నీళ్ళలో పడ్డవాడు పడితే ఆ పడ్డవాడిని కాపాడు అంటే అక్కడ అన్నం పెట్టుడు కాదే, నీళ్ళు తీసి బయట పెట్టడం. ఆకలితో ఉన్నవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడిని కాపాడమంటే వాడికి ఆకలి తీర్చడానికి పెట్టడం తప్ప వాడిని ఏదో గురవల ముందు కప్పడం కాదు. కనుక అక్కడున్న పరిస్థితిని బట్టి, దశను బట్టి, వాడికి అవసరాన్ని బట్టి ఏదైతే ఆపత్తు ఉంటుందో తొలగించడం, తద్వారా దాన్ని మనం దాంట్లో ఉండేటువంటి ఒక మంచిని కలగ చేయడం అనేది కాపాడడం అనమాట. ఈ మంత్రం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఏ మంత్రం అయితే ఒకటేంటి, మనం ఆ మంత్రాన్ని సాధారణంగా ఒక ఆపత్తు వస్తే దాన్ని పోగొట్టడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తాం. ఉచ్చరించేటప్పుడు దానివల్ల మనకు ఫలితం కలుగుతుంది. పాము పుట్టింది అనుకోండి, పాము మంత్రం చదివాడు, పాము మంత్రం చదివాడికి అర్థం ఏంటనమాట, ఆ దాంట్లో ఉండే విషం పోవడం, వీడికి ఆరోగ్యం కావడం అనేది. ఇలాగా ఏ మంత్రమైనా సరే దాన్ని ఎవడైతే ఉచ్చరిస్తాడో దానివల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని, దోషాన్ని తీసేసి ఫలితాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి శక్తి శబ్దానికి ఉంటుంది కనుక దీనికి మంత్రం అంటాం. కానీ అన్ని మంత్రాల్లోకెల్లా దీనికి తిరుమంత్రం అని పేరు. శ్రీ అంటే శుభకరమైన మంత్రం అనమాట. మనకు శ్రీ సంపదలు ఇచ్చే మంత్రం ఇదే, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే మంత్రం ఇదే, అన్ని రకాల క్షేమాన్ని కలగచేసేటువంటి మంత్రం కనుక దీనికి తిరుమంత్రం అని పేరు. అందువల్ల ఇలాంటి ఈ తిరుమంత్రం యొక్క విశేషాన్ని ఇక్కడ చెప్పి దీనికి ఈ మంత్రం అనేటప్పటికీ అందులో అక్షరాలు ఉంటాయి, పదాలు ఉంటాయి, శబ్దవాక్యం ఉంటుంది. మంత్రం అంటే వాక్యమే, అందులో లేదు. కనుక అలాంటి దానికి శబ్దశక్తి అని ఒకటి ఉంటుంది, అర్థశక్తి అని ఒకటి ఉంటుంది.
అర్థశక్తి శబ్దశక్తి అంటే ఏమిటి? ఒక శబ్దం ఉచ్చరించగానే దానివల్ల వచ్చే ధ్వని ఏదో ఉందో, దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఒక ఎనర్జీ శక్తి అయితే ఉందో అది మనకు పనిచేస్తుంది, అది శబ్దశక్తి. అర్థశక్తి అంటే ఆ శబ్దం వల్ల అర్థమైతే వచ్చిందో అర్థమును తెలుసుకోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఒక శక్తి అయితే ఉందో అర్థశక్తి అంటాం. మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి ఇక్కడ కూర్చున్నాం, మనం కూర్చుంటే ఎక్కడ ధన్మంతా అప్పుడైపోయింది, తప్పుడు కాగానే ఉలికి పడ్డాం అంటే అర్థం ఏంటి? అక్కడ ఆ శబ్దం యొక్క శక్తి మనకు కదిలించింది అనమాట. అది ఏమిటో మనకు తెలియకపోయినా ఆ సౌండ్ ఒకసారి మనకు కదిలించేసింది, ఇది శబ్దశక్తి. అలాగా అర్థశక్తి అంటే అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? ఏమిటి తప్పుడు అంటే అప్పటికి ఏదో మంగళవాద్యం అనిపిస్తుంది, ఒక పెళ్లి అవుతున్నట్టుంది అని అర్థం కలిగింది అనుకోండి. అప్పుడు అయ్యో నిజమే మనం వెళ్ళాలి అనుకుని వెళ్ళవలసిందో అర్థం ద్వారా మనలో కదలికలు కలిగజేస్తుంది, అది అర్థశక్తి అంటాం. ఇట్లాగా ప్రతి వాటికి శబ్దశక్తి ఉంటుంది, అర్థశక్తి ఉంటుంది. అందులో మంత్రం అనే దాన్ని ప్రధానంగా ఏదో వట్టి మాటలు వేరు, మంత్రము వేరు. వట్టి మాటలు అయితేనేమో ఏదో మాట్లాడితే అది అయిపోతుంది, కానీ మంత్రం అంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టితో తయారు చేసిన ఫార్ములా అనమాట. అంటే బీజాక్షరాలతో కలిపి ఈ దీంట్లో ఒక శక్తిని నింపి మనం ఈ శక్తి దీనికి ఉపయోగపడాలి అన్నట్టుగా. అంటే సాధారణంగా రకరకాల ఔషధులు ఉంటాయి, రకరకాల చెట్లు ఉంటాయి. ఆ చెట్లు దేని దానికే ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని అన్నింటినీ కలిపి ఒక చోట తయారు చేసి ఇదిగో దీన్ని ఈ లెవెల్లో దీనికి ఏంటంటే ఈ పరిమాణంలో అంటే దీనికి ఇంత ఈ డోజు ఇదింత కలిపితే ఒక మందు చేసి ఇది ఈ ఫలాన్ని జ్వరానికి వరికొస్తుంది అని తయారు చేసినప్పుడు అదేంటంటే అన్ని చెట్ల యొక్క లక్షణమైనప్పటికీ కూడా అది ఎట్లా పనికొస్తుందో అట్లాగే ఈ అక్షరం ఈ కలిపితే ఈ సౌండ్ వస్తుంది, ఈ ధ్వనిలో ఈ శక్తి పడుతుంది. ఈ శక్తి ద్వారా ఏమవుతుందంటే వీడిలో ఈ ప్రభావం కలుగుతుంది అని ప్రయత్నం చేసి తయారు చేసి పెట్టినటువంటి బీజాక్షరాలతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక శబ్దవేత ఉందో, శబ్దం యొక్క పూర్తిత ఉందో దాన్ని మంత్రం అంటాం. వాటి రిపీట్ చేయడం వల్ల వచ్చేసిన దానికి శబ్దశక్తి అంటాం. ఇలాగా ఈ శబ్దశక్తి అర్థశక్తి రెండింటిలో చూస్తే మనకి ఇతర మంత్రాల కన్నా అష్టాక్షరి మంత్రంలో ఉండేటువంటి అక్షరాల సంయోజన కానీ శబ్దాల యొక్క కూర్పు కానీ వాటి యొక్క ఉచ్చారణ ఎంత ఉంటుందంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి శక్తిని ఇస్తుంది వ్యక్తికి. దానివల్ల జపము తపము దానికి తర్పణము ఆ రకమైనటువంటి భోజనము దానాలు ఇవన్నీ చెబుతూ వీటి వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏదనుకుంటే అది ఇవ్వగలిగే శక్తి దాంట్లో ఉంది. దానికే మనకి దాని గురించినటువంటి అష్టాక్షరి మంత్రాల గురించినటువంటి వైభవం చెప్పేటువంటి ఉపనిషత్తులో ఓమిత్యగ్రేజ హరేత్ నమైతి పశ్చాత్ దాంట్లో అది చెప్పేటప్పటికి ఏంటంటే దీనివల్ల ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం అన్ని రకాల లౌకికమైనవన్నీ కూడా కలుగుతాయని మనకు చెబుతూనే తర్వాత అన్ని మంత్రాలకు లేని ఒక విశేషం దీనికి ఏమిటి, దీనికి ప్రత్యేకమైన ప్రతిభ ఏమిటంటే వైభవం ఏమిటంటే ఇది దీనికి తతః అమృతత్వమశ్నుతే అని ఉన్నంత కాలము ఒక్కొక్క మంత్రం ఒక్కొక్క శక్తినిస్తే ఒక్కొక్క లాభాన్ని కలగజేస్తే అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క ఉపయోగం వల్ల వచ్చేటువంటి శక్తి సకల ఐశ్వర్యములు ఇవ్వడమే కాకుండా సకల సంపదలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇది ఈ భౌతిక శరీరం పడిపోయిన తర్వాత దీనికి మోక్షాన్ని కృప చేయగలిగేటువంటి పరమాత్మ తత్వ ప్రాప్తిని కలిగజేసే శక్తి దీనికి మాత్రమే ఉంది, మిగతానికి లేదు. కనుక దీనికి మంత్ర రాజం అనే పేరు దీనికి చెప్పారని ఆ మంత్రం యొక్క వైభవాన్ని ఇక్కడ చెబుతూ వచ్చారు. అయితే ఒకటి ఈ మంత్రం సరే, ఈ మంత్రాన్ని చెప్పిన తర్వాత సరే దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే ఈ మంత్ర వైభవం కన్నా మరి ఇంత గొప్ప మంత్రం మనకు పనిచేయాలంటే ఎట్లా? మనం సాధారణంగా అంటున్నామే అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని ఆచార్యుల ద్వారా ఉపదేశం పొందుతూనే ఉన్నాం, మరి దీనికి ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ వస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి మన పరిస్థితి ఎప్పటికీ ఏం కలిగిస్తుందో తెలుస్తూనే ఉన్నది. మరి ఏమైపోయింది వైభవం అనేటువంటి విశ్వాసం పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఇక్కడ కాషన్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ వారు చెబుతూనే ఉన్నారు నేను ఎట్లా దాన్ని వాడాలో ఎట్లా ఉపయోగించాలో అట్లా ఉపయోగించితే తప్ప అది పనిచేసేది కాదు. ఇది స్పష్టమే కదా. ఏ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దీన్ని ఇట్లా వాడు, ఇంత డోసు వాడు, ఇంత కాలం వాడు అంటే అట్లా వాడితేనే కుదురుతుంది, కానీ ఏదో మరి ఎట్లా వాడితే కుదరదో ఈ మంత్రం యొక్క వైభవం కూడా అంతే. కనుక దాన్ని ఏమి చేయాలి అంటూ ఆ త్రిమంత్ర వైభవంలో ఒక జస్ట్ మంత్రత్తుకు మొదలంటే మంత్రే తద్దేవతాయాంచ తథా మంత్ర ప్రదే గురవు త్రిషు భక్తి సదాకార్య. సాధారణంగా ఏంటంటే నీవు ఆ మంత్రము ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు ప్రేమతోడే కరెక్ట్ సందిక్క వేయడం అన్నారే అంటే నీకు ఏ మంత్రమైతే ఉపదేశం చేస్తున్నారో ఆ మంత్రం ఏ మంత్రమైతే నువ్వు జపిస్తున్నావో దాని మీద నీకు ప్రేమ ఉండాలి, దీనికి రుచి ఉండాలి, ముందు దాంట్లో తపన ఉండాలి. అది ముఖ్యం. ఏదో చెప్పారు కనుక తగతక మన మంత్రం చదువుకోవాలి అవతలుకోవాల్సి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఏదో ఆఫీస్ ఆగిపోతున్నాను దాంతో పుచ్చుకొని అవతల అయిపోయింది కదా అనుకుంటే అదే చెప్తే
కనుక దాని మీద ప్రేమ విశ్వాసం ఉండాలి. మంత్రే తద్దేవతాయాంచ. అసలు మంత్రం అంటే ఏమిటి? శబ్దం మీద ప్రేమనే కాదు, ఆ శబ్దం మీద ఎందుకు ప్రేమ అంటే శబ్దం చేత చెప్పబడేటువంటి రూపం ఉందే, అందులో ప్రతిపాదింపబడే దేవత ఉన్నాడు, దాని మీద ప్రేమతో ఆ మంత్రం మీద ప్రేమ కలగాలి. ఎందుకంటే మనకి ఏ ఫలాన్ని ఇచ్చేదైనా సరే ఆ దేవతనే. సరస్వతీదేవికి నమస్కరించినప్పుడు ఓం సరస్వతి నమః అంటే ఈ శబ్దం కాదు అక్కడ ఇచ్చేది, ఆ శబ్దములకు అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి శబ్దం యొక్క శక్తి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి అర్థశక్తి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవతని ఇస్తుంది. కనుక దేవత మీద కూడా ప్రేమ కలగాలి మంత్రము. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో దేవత మీద ప్రేమ ఉంటేనే శబ్దం మీద ప్రేమ కలుగుతుంది, అంతే కదా. ఒక వ్యక్తి మీద ప్రేమ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రేమ ఉన్నట్టు మనకు సాధారణంగా ఒక తల్లికి పిల్లగాడి మీద తనకన్నా పిల్లగాడి మీద ఎంతో ప్రేమ ఉంటుంది. ఆ ప్రేమ ఎంత దూరం పోతుందంటే వాడు కనిపించకుండా సరే వాడి పేరు చెప్తే చాలా సంతోషపడుతుంది. అంటే ఆ పేరుకు ఎందుకు ప్రేమ అంటే ఆ వ్యక్తి మీద ఉండేటువంటి ప్రేమను బట్టి. అట్లాగే మంత్రాన్ని మీద ఎందుకు ప్రేమ అంటే ఆ మంత్రం యొక్క ఏంటి దేవతా స్వరూపం మీద ప్రేమ ఉండాలి. అయినప్పుడు ఇంకేమైపోయింది, అందువల్ల మంత్రే తద్దేవతాయాంచ. ఆ దేవత మంత్ర సభా మంత్ర ప్రదే గురవు. అట్లాగే ఆ మంత్రాన్ని ఇచ్చిన గురువు మీద ఆచార్యుడి మీద ప్రేమ అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. మంత్రప్రదాత అయినటువంటి మంత్రార్థ ప్రదాత, శబ్దశక్తి అర్థశక్తి రెండు వస్తాయి. కనుక ఈ మంత్రార్థదం గురు కనుక మంత్రమును మంత్రార్థమును ఇచ్చినటువంటి గురువు మీద అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రేమ ఉండాలిట, అంతకన్నా ఎక్కువ విశ్వాసం ఉండాలిట. డాక్టర్ మీద విశ్వాసం ఉంటేనే వాడు ఇచ్చిన మందు పనిచేస్తుంది తప్ప వాడు అదే మందు మంచిదే కావచ్చు, ఇచ్చింది మంచిదే కావచ్చు, వాడు మంచి ఉద్దేశంతో ఇవ్వచ్చు, కానీ ఎట్లా చెప్తే అట్లా వేసుకోవచ్చు కాక, కానీ వీడు నిజంగా వీడి ఇచ్చింది కరెక్టో లేదో వీడికి ఏం తెలుసో లేదో అనుకున్నాం అనుకోండి, అది పనిచేయదు. అందువల్ల ముందు డాక్టర్ మీద విశ్వాసం కావాలి. అట్లాగే మంత్ర ఫలించాలనుకున్నప్పుడు ఆచార్య మీద గురువు మీద మంత్ర అర్థప్రదాత మీద ప్రేమ కనుక ఉండాలి, అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ ఉండాలి. ప్రేమ ఉండడం అంటే విశ్వాసం, అదే గౌరవం, మర్యాద, ఎంత ఆర్తి ఇవన్నీ ఉంటే ఆ మంత్రం పనిచేస్తుందట. ఎందుకు ఇలాగా అన్నప్పుడు సాధారణంగా ప్రేమ ఎక్కడ ఉండాలండి? సామాన్యంగా మనకి వాస్తవంగా లోకల్లో ఉంటే అదేంటి ఒక చెట్టుకు పండు కాస్తే మనం విన్నానే ఆ పండు ఎంత కమ్మగా ఉంటుంటే పండును తిన్నా కొద్దీ పండు మీద ప్రేమ కన్నా ఆ పండును కాసిన చెట్టు మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉండాలి. అందువల్ల ఆ పండు కమ్మదనుకో, కమ్మగా పండు ఉంటే మళ్ళీ ఎవరైనా చెట్టు కొట్టేయకపోతే అయ్యో ఇది ఇంత మంచి పండ్లను ఇస్తుంది, ఈ చెట్టు ఎవరైనా కొట్టేస్తే బాగుంటుంది, మనం ఎదురు తిరిగిపోతాం. కనుక ఈ పండును కాసి మనకి ఇచ్చినటువంటి చెట్టు మీద ప్రేమ ఉంటే పండు మీద ప్రేమ ఉంటే అది ఫలితం ఇస్తుంది. అలాగే ఈ మంత్ర ప్రదాత అయినటువంటి దేవతను, ఆ దేవత తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం, బ్రాహ్మణో మమ దేవత అంటారు. కనుక ఆ మంత్రము అధీనమైనటువంటిది, దేవతకు అధీనమైనటువంటిది. మరి మంత్రానికి అధీనమైన వాడు, మంత్రం అనేది ఆచార్యుడికి అధీనం. కనుక ఆచార్యుడి మీద ప్రేమ ఉంటే ఆచార్య అభిమానమే ముఖ్యమని మనకు అందుకే శాస్త్రాలు చేసినారు. ఏది చేసినా చేయకపోయినా ఆచార్య జ్ఞానం అనుష్ఠానం పోయిన రావేవుడైనా గురువు అయ్యాడు నల్లీ అని చెబుతూ మనకు ఉపదేశాలు ఎట్లాగైతే మన వాళ్ళు మనకు చేస్తారు, జ్ఞానం అనుష్ఠానాలు కలిగినటువంటి నీకు మంత్రోపదేశం చేసినటువంటి, నీకు జ్ఞానోపదేశం చేసినటువంటి ఉపకారకులు ఉత్తారకులైనటువంటి ఆచార్యుల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే చాలు, తానే బయటుందంటాను. వాడు దిగి వస్తాడట. ఎందుకంటే ఎక్కడున్నా సరే అందువల్ల తన గురువు కన్నా, తన భక్తుని కన్నా ఆ భక్తుని మీద ప్రేమ కనుక కొడుకు కన్నా మనమడి మీద ప్రేమన్నట్టుగా కనుక అలాంటి స్థితి ఉంటుంది. కనుక ఇది చెబుదు. అందువల్ల తథా మంత్ర పదే గురువు మీద కూడా అటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి. విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఉంటేనే నడుస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఆ మాట మనం విన్నాం. అప్పుడు గురువు మీద ప్రేమ ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన మళ్ళాగానే ఉంటాడు, మళ్ళాగే చూస్తాడు, మళ్ళాగే ఉంటాడు, అన్ని రకాల సాధారణంగా ఇటువంటి లక్షణాలు వస్తాయి. కనుక అట్లా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాని మీద ప్రేమతోటి, దాన్ని ప్రేమతో అన్నప్పుడు ఏమిటి ఇక్కడ అంటే మంత్రాన్ని ప్రేమతో వినడం అంటే ఏదైతే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుందో మనకి ప్రేమ ఉన్న వస్తువుని ఎవరికి వచ్చేవాడిని చూపం. ఒట్టిగా చంటి పిల్లలు మంచిగా ఉంటే తల్లికి వాడిని ముద్దుగా కనిపిస్తే, ప్రేమగా కనిపిస్తే ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవరికి వచ్చి వాడికి చూపించదు. అన్నం పెట్టినా తాతకు పెడుతుంది, చూపించినా తాతకు ఉంటుంది. మంచిగా ఉంటే ఎవరో చెప్ప ఎంత బాగున్నాను ఈ పిల్లగాడు ఎంతప్పటికీ ఇంటికి వచ్చి దిష్టి తీస్తుంది. ఎందుకు తీస్తుంది అంటే ఏంటంటే దీనికి ఏమవుతుందో అని. కనుక ఇది ప్రేమ ప్రకటన. అట్లాగే మంత్రం మీద కూడా ప్రేమ ప్రకటన అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎవడికి పడితే వాడికి వినరాకుండా రహస్యంగా మంత్రాన్ని మెల్లగా చెప్పించమన్నది ఎందుకొరకంటే అందరికీ తెలియాలి. వాస్తవమే అందరికి తెలియడం అంటే దీని ప్రేమ ఎవరికి ఉంటుందో వాడికి తెలియాలి. అంతే తప్ప పలికి రాని వాడికి చేస్తే వాడికి అసూయ, వాడికి ద్వేషం, వాడు ఇది అయిపోయి వాడు ఆ మంత్రాన్ని తిరుగుతాడు. కనుక ఎక్కడ కూడా ప్రేమతో రహస్యం. అందువల్ల ప్రేమతో అంటే రహస్యంగా ఉంచుకోవడం, జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం, ఆ రకంగా పనిచేస్తూ ఉండాలి, అర్థాన్ని భావించాలి. అందువల్లనే ఆ మంత్రం కన్నా ఎక్కువ మంత్రంనేమో రహస్యంగా ఉంచుకోవట గురు ప్రకాశే ధీమాన్. అందువల్ల మంత్రప్రదాతైన ఏమిటి అంటే మా గురువు గారు అట్లా, మా గురువు గారు గొప్పగా చెప్పుకోవడం ప్రేమ.
కనుక ఆ రకంగా చేస్తే తప్పకుండా మంత్రం ఏదైనా సరే ఫలిస్తుంది. అది ఏ రకమైన మంత్రమైనా సరే అష్టాక్షరి కూడా అంతే అని చెబుతూ ఆ మంత్రం యొక్క వైభవాన్ని చెబుతూ ఇంతటి పవిత్రమైనటువంటి ఈ మంత్రము రహస్యమైనటువంటి ఈ మంత్రాన్ని తాను చెప్పడం అంటే సాధారణంగా ఎవరు చెప్పినా చెప్పొచ్చుగాక, కానీ ఇక్కడ తానే ఆచార్యుడు మాయ తానే శిష్యును మాయ ఈ చెప్పినప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే తానే ఆచార్యుడై తానే శిష్యుడై అంటే ఏంటి, చెప్పేవాడు ఆయన్నే వినేవాడు ఆయన్నే. అంటే మనకు అదృష్టవంతులకు కనీసం వినేవాడు ఉంటాడు, చెప్పేవాడు ఉంటాడు. పాపం ఆ పరమాత్మకి ఆయన వినేవాడు కూడా లేడు. ఎందుకొరకు ఇక్కడ ఎవడు వినాలి, వాడి గురించి ఏ హింస అయింది, అందులో పోయిన బదిరికాసులు చేస్తే అక్కడ నాకే ఎవడు వాడే ఎవడు వినాలి కదా, కావాలంటే మా ఇంటికి వచ్చి చెప్పాను అంటాను తప్ప మనకి ఏంటి ఇది. మరి ఎందుకు తానే ఇంతగానో శ్రమ ఎందుకంటే ఆచార్యులంటే ఈ మంత్రం చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎట్లా చెప్పాలి. మనం సాధారణంగా ఏదో ఒక వస్తువు ఇస్తేనే, ఒక మెకానిక్ ఒక మిషన్ ఇస్తేనే, లేకపోతే ఇంకేదో మనకేదో ఒక ఏ టీవీనో లేకపోతే ఇంకేదో వస్తువు ఇస్తే అది ఎట్లా వాడాలి, ఏం చేయాలి, ఎట్లా ఉండాలి అనేది దానికి గ్యారంటీ ఇస్తూనే వాడు వెంబడి చెప్తాడు. ఇంకోరికి ఏమవుతుంది, మేమే చూస్తాం. ఎందుకొరకంటే అది ఒకవేళ చెడిపోయిందే లోకానికి చెప్తే మళ్ళీ గొర్రెడు కనుక అట్లాగే ఈ మంత్రం యొక్క వైభవం అనేది తెలిసి మంత్రాన్ని ఎవరో ఉపదేశం పొందినా కానీ అది పనిచేయలేదనుకుంటే ఏమవుతుందనే ఉద్దేశంతో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, దాని ఆచార్యం ఎట్లా చెప్పాలి, దాన్ని ఎట్లా దాన్ని ఉచ్చరించాలి, ఏ రకంగా దాన్ని బోధించాలి, అలాగే ఏ రకంగా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు కావాలి. చెప్పేవాడు చక్కగా చెప్పినా వినేవాడికి చక్కగా వినలేదనుకోండి దానివల్ల ఫలితం లేదు కదా. వినేవాడికి రుచి లేదు, చెప్పేవాడు పట్టి చెప్తే కూడా అసలు పట్టించుకోడు. కనుక ఆచార్యుడిగా ఎట్లా ఉండాలి, ఆచార లక్షణం ఏమిటి, శిష్య లక్షణం ఏమిటి చెప్పాడు అనమాట. ప్రధానంగా శిష్య లక్షణం చెప్పేటప్పుడు ఆస్తికో అసలు రకరకాల మొదలు తాను చదువుతున్నటువంటి విషయం మీద వాడికి నమ్మకం ఉండాలి, శాస్త్రం మీద నమ్మకం ఉండాలి, తర్వాత మంచి పవిత్రమైనటువంటి గుణం కావాలి, తర్వాత ఆచార్య అభిమానం కావాలి. ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి వాడు శిష్యుడై ఉండాలని. ఆ తర్వాత ఆచార్యుడు కూడా ఎట్లా ఉండాలి, ఆచార్యుడు కూడా చెప్పేటప్పుడు ఇది నేను చెబుతున్నాను అని చెప్పి తానేదో ఆశించి చెప్పడమో, లేకపోతే నేను చెప్తున్నాను అహంకారంతో చెబితే ఆ మంత్రం పనిచేయదు. ఉపదేశం చేసేటప్పుడు వీళ్ళంటే ఎవరంటే వీళ్ళంతా మా శిష్యులే. వెనుకట మన వాళ్ళంతా ఏంటంటే ఆచార్యత్వం చేస్తే వాళ్ళకేంటంటే ఎంతో మంది ఇప్పుడు స్వామివారు చేస్తున్న దానికన్నా ఎక్కువగా చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. ఎంతో వీరు ఒక్కరు కావచ్చు, ఎందరో ఆచార్యులుగా తిరిగిన వాడు ఉన్నారు. అందరికీ కూడా శిష్య సంచారం ఉన్నది, బ్రహ్మాండమైనటువంటి శిష్యులు ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఎందుకు వీరిని ఆశ్రయించడం లేదు, వాళ్ళు ఎందుకు కాలేదు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే వాళ్ళు ఉపదేశం చేసే కన్నా ఎక్కువగా మంది కవిల కట్ట ఉండే వెనుకకు ఎవడెవడి శిష్యుడు ఎవడెవడు ఇది అంత లిస్టు పెట్టుకొని పోయి నువ్వు నా శిష్యుడివి, కథ నేను దగ్గర మా తాతలు సమాసనం చేసినారు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటా అని ఈ రకంగా మాట్లాడితే అంటే ఏమిటి, వాడి వల్ల ఏదో ప్రయోజనం పొందడమో, లేకపోతే నేను నీకు చేశాను లేక మా నాన్నగారు నీకు ఉపదేశం చేశారనేటువంటి ఒక గర్వమో లేకపోతే ఒక పనికిరానటువంటి ఒక స్థాయి వల్ల అది ఫలించడం లేదు. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే ఆచార్యుడు కూడా తాను ఎప్పుడైతే ఉపదేశం చేస్తాడో చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఆచార్యుడు తాను చేస్తున్న పని తాను చేసింది కాదు, వారి యొక్క ఆచార్యుల యొక్క కృప వల్ల ఇది జరుగుతోంది. ఎందుకంటే ఆచార్యుడు వీరికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఇదిగో నాలాంటి శిష్యుని చెబుతామే, తండ్రికి సంతోషం ఎప్పుడు అంటేనట తనలాంటి తన వంశాన్ని నడపగలిగేటువంటి సంతానాన్ని కలిగినప్పుడే వాడికి కన్న కొడుకు మీద సార్థకమట. మరి విద్యార్థి ఎక్కడటువంటి గురువుకి ఎక్కడ సంతోషం అంటే తాను చదువుకున్న చదువును లోకానికందరికీ శిష్యుడు అందజేస్తే గురువుకు అది సేవనట. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా చేసేటప్పుడు మా ఆచార్యుడి ద్వారా మేము ఇది పొందు చేస్తున్నాం కానీ వీడు నా శిష్యుడు కాదు, ఆచార్యుని యొక్క వంశాన్ని మేము పెంచుతున్నాము అనేటువంటి దృష్టితో చేయాలని, ఇలాగా పరమకృపతో చేయాలని. తర్వాత ఈ చెప్పేవాడికి కూడా వీడికి ఆచార్యం వీడికి ఏంటంటే విశ్వాసం ఉండాలి, జ్ఞానం ఉండాలి, అనుష్ఠానం ఉండాలి, ఆచారం ఉండాలి, ఆత్మశక్తి ఉండాలి. ఏది పడితే తేడాలు వీల్లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఫలిస్తుంది అంటూ దాని యొక్క వైభవాన్ని, అందువల్ల ఇది చెప్పడం కోసము ఆ స్వామి తాను స్వయంగా ఆచార్యుడై తానే శిష్యుడై ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశించినారు అని వారు వివరిస్తూ ఈ రకంగా మంత్రం యొక్క వైభవాన్నంతా కూడా ముందు చెప్పి ఇలా చేస్తే ఈ మంత్రం అనేది మనకు స్పష్టంగా పనిచేస్తుంది అని ఉపోద్ఘాతంలో మనకి పిల్లలోకాచార్యుల వారు ముముక్షపడిలో రహస్యాన్ని శాస్త్రాల గురించి అంతా చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరొక్క మాట చెబుతూ ముందుకెళ్తున్నారు. అదేంటంటే సరే ఇదంతా ఈ మంత్రము ఇదంతా కూడా శాస్త్రంలో చెప్పింది అంటున్నారు, ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిన విషయమైనప్పుడు మరి ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిన విషయమైనప్పుడు దీన్ని స్పష్టంగా ఉపనిషత్తులో లేకపోతే శాస్త్రాలు రామాయణమో మహాభారతమో భాగవతమో వేదాలు చదువుకోక నన్ను ఈ మంత్రం కథ ఏమిటి అనేటువంటి
దృష్టి వస్తే ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఒక మాట చెబుతూ ఇక్కడంటే శాస్త్రజ్ఞానం అయితే ఉన్నదో అది ఒక వ్యక్తి తాను కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు లాంటిది. ఎందుకంటే స్వయమార్జితంబోదే అంటే మనం ఎంత కష్టపడితే కానీ డబ్బు కూడదు. ఆ కూడితేప్పుడు శ్రీమంతులు ఒక శ్రీమంతులం కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? ఇన్ని రకాల పైస కొట్టి కట్టి కొట్టి కొట్టి ఎప్పుడో చిన్నప్పటి మొదలుపెట్టి 70-80 ఏళ్ళకి వచ్చినాక వాడికి అది కుదిరితే అప్పుడు వాడు ఉంటాడో పోతాడో తెలియదు. అలాంటి స్థితిలో వచ్చేటువంటిది. అట్లాగే శాస్త్రజ్ఞానం బహుక్లిష్టం. ఎన్ని రకాలు ఆ శాస్త్రం వీడో రకంగా చెప్తాడు, వాడో రకంగా చెప్తాడు, ఇదో అర్థం చెప్తుంది, ఏదో అర్థం చెప్తుంది, ఇది నిజమా అది నిజమా అది తెలియదు. ఎన్ని బాధల పడి జీవితాంతా చేస్తే చివరికి ఏం చేస్తుంది ఏమో అనేటువంటి స్థితి కాకుండా అందువల్ల ఈ తిరుమంత్రము అదేలాంటిదంటే పై తిరుగదంబోలే అంటారు. అంటే ఏంటి? తండ్రి సంపాదించినటువంటి ఆస్తి. వాడు తండ్రి కష్టపడ్డాడు, కోటీశ్వరుడు అయినాడు. ఆ కోటీశ్వరుడు కొడుకై పుట్టాడు. వీడికి ఏం కష్టాలు వ్యత్యాసమే కోట్లు తయారున్నాయి. హాయిగా తింటాడు, తిరుగుతాడు, కార్లకు తిరుగుతాడు, ఇష్టం తిరుగుతాడు, ఆనందం. అలాగా ఆనంద అనుభవం అనేది ఈ డబ్బు వల్ల ఈ శ్రీమంతం వల్ల వచ్చే ఆనంద అనుభవం అనేది కష్టపడ్డ వాడికేమో కలిసి కలుగుతుంది, లేకుంటే లేదు. కానీ స్వయంగా పైతృక ధనం వల్ల వచ్చిన వాడికి కలుగుతుంది కనుక అట్లాగే ఈ శాస్త్రములు చదవడం వల్ల వచ్చిన దానికన్నా ఈ మంత్రం అనేటువంటి దాని సారము కనుక ఈ మంత్రం వల్ల కలిగేటువంటి జ్ఞానం యొక్క ఉంది. అదే శాస్త్రంలో చెప్పే విషయమే ఈ మంత్రం కలుగుతుంది కనుక ఇది చాలా సులభం కనుక ఈ మంత్రమునే మన ఉపదేశం పొందడం చాలా అవసరం అనేటువంటిది దానికి వివరణ చెప్పి ఇక తర్వాత ఇక మరొక మాట ఇక్కడ చెబుతున్నారు. భగవన్మంత్రంగల్ తాననేకంగల్. అసలు మంత్రం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఇది వాళ్ళ ఊరికే కావాలి. మరి మీరు ఇది ఎందుకంటే ఇది ఇక మీకు సమరీ అంత చేస్తున్నాం. ముగిద్దాం కనుక ఈ మంత్రం అనేటప్పటికీ ఇందులో ప్రధానమైనప్పటికీ అసలు మంత్రం అంటే పా మంత్రం, తేల మంత్రం, ఈ మంత్రం కాదు. ఇక్కడ ఈ భగవన్ మంత్రమే ముఖ్యమన్నాం. మరి భగవంత్ మంత్రం అయినప్పుడు ఈ అష్టాక్షరి మంత్రం ఎందుకు ఎందేవు అనేటప్పటికి అసలు మంత్రం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో అని వివరించాలన్నమాట. మంత్రం అనేటప్పటికీ అంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని తీసుకొని ఆ నామము అది రామ, కృష్ణ, నారాయణ, కేశవ ఏదైనా సరే అలాంటి నామము తీసుకొని ఆ నామముకు ముందు ఓం చేర్చి ఆ తర్వాత నమః చేరిస్తే అప్పటికి మంత్రంగా మారుతుంది. ఉట్టిదైతేనేమో నామము, దానికి ఓం నమః చేరిస్తే అది మంత్రము అని. ఓం కృష్ణాయ నమః, ఓం రామాయ నమః, ఓం కేశవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః ఇలాగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ మంత్రాలు అయినాయి. ఇవన్నీ భగవన్ మంత్రములే. అంటే ఏమిటి? ఎన్ని మంత్రములు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే నీకు లెక్క లేదు. ఎందువరకంటే విష్ణు సహస్రనామములు అన్నప్పుడు వానికి 1000 నామములే కాదు అనేకమైన నామములు ఉంటాయి కనుక సహస్రాక్ష సహస్రపాదు కనుక భగవంతుని యొక్క దివ్య కళ్యాణ గణములు చెప్పే శబ్దములు కొన్ని, స్వామి యొక్క లీలను చెప్పే శబ్దములు కొన్ని, ఇలాగా వానికి దివ్య తత్వాన్ని చెప్పే శబ్దములు కొన్ని కనుక ప్రతి శబ్దం ఒక నామంగా మారినప్పుడు అలాంటి మరి ఆ నామం వల్ల ఓం నమః చేస్తే ఒక మంత్రం అవుతుంది కనుక మరి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో భగవన్ మంత్రం అనేకం ఉంటాయి కనుక అన్ని మంత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని మంత్రాల్లో అష్టాక్షరి మంత్ర ప్రాధాన్యత ఏమిటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రానికి ఈ మంత్రానికి ఎందుకంటే మనం ఓం రామాయ నమః, ఓం రామాయ నమః అనుకోవచ్చు కదా. ఓం త్రీం శ్రీ లక్ష్మీ నమః, ఓం కృష్ణ ఓం లం లక్ష్మీ నమః అని, ఓం త్రీం శ్రీదే జయ నమః అని, ఓం గం గణాధిపతి అని చెప్పవచ్చుగా. ఇవన్నీ మంత్రాలు ఉన్నప్పుడు ఇంకేమిటి అంటే ఒక్కొక్క మంత్రం ఒక్కొక్క నామం అది విన్నాం. మళ్ళీ ఒక్కొక్క నామం అంటే పరమాత్మ యొక్క ఒక్కొక్క దివ్య తత్వాన్ని చెప్తుంది. మొత్తం సంపూర్ణమైన పరమాత్మత్వం చెప్పేది కాదు కనుక ఏ ఒక్కొక్క శబ్దము ఏ తత్వాన్ని చెబుతుందో అది మంత్రంగా తీసుకొని మనం అనుభవిస్తే ఆ మంత్రం వల్ల వచ్చే శక్తి అంతవరకే వస్తుంది కానీ మొత్తానికి రాదు. కానీ ఈ నారాయణ అనేటువంటి శబ్దం అయితే ఉందో మరి అన్ని పరమాత్మ గుండా సకల దివ్య తత్వాలు, సకల లక్షణాలు, సకల శక్తులు అన్ని కూడా నారాయణ అనే పదములో ఉన్నాయి కనుక ఆ నారాయణ అనే పదంతో ఏర్పడినటువంటి మంత్రం అయితే ఉందో అది అన్ని తత్వాన్ని బగలుతోంది అనేది ఇక్కడ చెబుతారు. అదే అక్కడ నారాయణ తత్వంలో అన్ని ఉన్నాయనడానికి ముఖ్యంగా మనకు విశ్వాసరావంలోనే అన్ని చివరికి చెప్పి అన్ని ఆత్తావిషన్నాచి భీతాహ గురేశ్వర్తవారు సంకీర్ష నారాయణ శబ్ద మాత్రం అన్ని ఇన్ని విశ్వాసం చదివేది ఒక్క నారాయణ శబ్దం చదివితే చాలు అన్ని వస్తాయన్నట్టు. కానీ ఆ నారాయణ అనే దాంట్లో ఉంది కనుక దానికి ఓం నారాయణాయ నమః అంటే చాలు. నీకు రామాయ నమః, కృష్ణాయ నమః, గోవిందాయ నమః, గణపతి అని ఎన్ని నమ్మలు ఉన్నాయో అన్నిటి యొక్క ఫలితం అంతా ఇందులో వస్తూ ఉంది అని చెప్పారనమాట. అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మరి అయినప్పుడు నమః అని చివరించకుండా ఈ అష్టాక్షరికి ఓం నమో నారాయణాయ అని నమః ముందు ఎందుకు చెప్పినారు అంటే దానికి అర్థ వివరణ చెప్పేటప్పుడు సరే దాని అర్థం ఎట్లా చెప్పినా ప్రధానంగా ఏంటంటే అన్ని మంత్రాలు మనం తయారు చేసుకున్నవి. మంత్రాలు 2 రకాలు ఉంటాయి. ఉండేవి సహజంగా ఉండేవి కొన్ని, మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి కొన్ని. సహజంగా ఉండేటువంటి ఏదో ఉన్నాయో అవి
ఆటోమేటిక్గానే ఉంటాయి. మనం తయారు చేసుకునేటువంటిది ఏదో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిస్తే వాటర్ అవుతుంది అన్నారు. సహజంగా ఉండే వాటర్ వేరు, హైడ్రోజన్ తుక్కలు తీసుకొని ఆక్సిజన్ గ్యాస్ తీసుకొని రెండు కలిపితే కూడా వాటర్ కావచ్చు, అది టెస్ట్ ట్యూబ్లు అవుతుంది తప్ప మరొకటి కాదు. అట్లాగే ఈ మిగతా మంత్రాలు అయితే ఉన్నాయో ఓం నమః చెప్పిన మంత్రాలు భగవన్ నామానికి అవి ఆర్టిఫిషియల్ కనుక, కృత్రిమంగా తయారు చేసినవి కనుక వాటికి అంత శక్తి ఉండదు. కానీ ఆటోమేటిక్గా వేద ప్రతిపాదితమైనటువంటివి, వేదాల్లో చెప్పినటువంటి ఏవైతే మంత్రాలు ఉన్నాయో అలాంటి వాటికే ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా. అలాంటి మంత్రాలు ఓం నమో విష్ణువేంది, ఓం నమో నారాయణాయది, ఓం నమో శివాయ కూడా అలాంటిది అనుకోండి, అది దాని సందర్భం వేరు. ఇక్కడ నారాయణ అనేటప్పటికీ అందువల్ల ఇది మనం తయారు చేసింది కాదు, వైదికంగా అది సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి మంత్రం అని తెలపడం కోసం నారాయణాయ నమః కాకుండా ఓం నమో నారాయణాయ నమో ముందు కాస్త డిఫరెన్స్ తెలవడానికి పెట్టింది ఒక అర్థం పైకి. తర్వాత దానికి మళ్ళీ అర్థం తెలుసుకునేటప్పుడు నమః ఎందుకు ఉండాలి, ముందు నారాయణ తర్వాత ఎందుకు ఉండాలి మనకు అర్థం తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది. ఇలాగా ఇటువంటి వాటిల్లో కనుక మనకి భగవన్ మంత్రాల కన్నా ఈ అష్టాక్షరి ప్రాధాన్యత చెబుతూ అందులో 3 మంత్రాలు ప్రధానమైనవి అన్నారు. ఇన్ని రకాల భగవన్ నామంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మంత్రాల్లో అన్నిటికన్నా ప్రధానమైనవి 3 మంత్రాలు. వాటిని వ్యాపక మంత్రములు అంటాం. అంటే వ్యాప్తి లక్షణాలు చెప్పే మంత్రాలు. వ్యాప్తానికి అర్థం ఏమిటి? పరమాత్మ. ఆత్మ అనే శబ్దానికి అర్థం ఏమిటి? ఆ అంతటా, తథా వ్యాపించినది అంటే సర్వ వాటిలో కూడా అంతర్భవించ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః. పై ప్రతి వస్తువులకి కూడా లోపల పైన అంతటా కూడా ఎక్కడైతే వ్యాపించిన పరమాత్మ తత్వం ఉందో దానికే పరమాత్మ అని పేరు. పరమ ఆత్మ. ఆ అంటే అంతటా వ్యాపించి తత్వం నుంచి వ్యాపించిన శక్తికి అది దానికి మరొకటి మా లేదు కనుక పరమాత్మ అంటాం అన్నమాట. కనుక ఈ పరమాత్మకు స్వరూపం ఏమిటి? ప్రధానమైనటువంటి స్వరూపం ఏంటంటే వ్యాప్తి. దాన్ని అంటే ఎక్స్పాన్షన్, స్ప్రెడ్ అయి ఉండడం, అంతా వ్యాపించి ఉండడం అనేది. ఈ వ్యాప్తిని చెప్పగలిగేటువంటి లక్షణం ఉంటేనే దానికి పరమాత్మ అని అర్థం. ఇక మిగతాన్ని ఆ భగవంతుడు అంటే ఏదో ఒక గుణాన్ని కలిగిన వాడిని, భగ శబ్దానికి గుణములు అని అర్థం కనుక ఆ శబ్దాలు కలవాడని అర్థం వేరు. ఇక్కడ పరమాత్మ అంటే దానికి ముఖ్య లక్షణం ఏముండాలి? ఇది అంతటా వ్యాపించి ఉండాలి. అంతర్వ్యాప్తి ప్రతి వస్తువులో తాను పైన లోపల ఎక్కడైనా సరే ఉండాలి ఆ శక్తి. అయినప్పుడు ఈ వ్యాప్తిని చెప్పగలిగేటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో తయారయ్యే నామములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో తయారు చేసే మంత్రములకే వ్యాప్త్య మంత్రములు, వ్యాపక మంత్రములు ఏదో అంటాము, వ్యాప్తి మంత్రములు అంటాం అన్నమాట. అలాంటి మంత్రములే మిగతా మంత్రముల కన్నా ప్రధానంగా చెప్పేది అని చెప్పి దాంట్లో దానికి ఉదాహరణగా తీసుకొస్తూ దానికి 3 మంత్రాలుగా చెప్పారు. ఒకటి ఓం నమో నారాయణాయ అని, రెండవది ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, మూడవది ఓం నమో విష్ణవే అనేటువంటి 3 మంత్రాలు చెప్పి ఇందులో నారాయణ అంటే అంతటా వ్యాపించిన వాడు అని అర్థం, వాసుదేవ అంటే అంతటా ఉన్నటువంటి వాడు అని అర్థం, విష్ణు అంటే అంతటా ఉన్నవాడు అని అర్థమే. కనుక ఈ వ్యాపకం చెప్పేటువంటి మంత్రాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ 3 కూడా ఈ అష్టాక్షరి ఓం నమో నారాయణకే ప్రాధాన్యం. ఎందుకంటే ఇది ఈ 3 శబ్దాలు కూడా మనకు నారాయణ గాయత్రి అనేటువంటి వైదిక మంత్రంలో ఉంది కనుక నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ అనే దాంట్లో నారాయణ శబ్దమే ముందుంది, వాసుదేవ తర్వాత ఉన్నది, విష్ణుది మూడవది ఉంది కనుక దీన్ని బట్టి చూస్తేనే దీని యొక్క ప్రాధాన్యత తెలుస్తుంది అని ఒకటి. రెండవది ఇక్కడ ఈ ఓం నమో నారాయణ కన్నా మిగతాది ఆ మంత్రాలకు కొంత లోపాన్ని చెబుతూ దానికి 2 రకాలు చెబుతారు. ఒకటేంటంటే దానికి అపూర్తి అనే ఒక లక్షణం, తర్వాత దీనికి అశిష్ట పరిగ్రహం అనేది దోషాలు ఉన్నాయి దానికి. ఏదికి నమో భగవతే వాసుదేవాయ దానికి, తర్వాత నమో విష్ణవే దానికి. అపూర్తి అంటే ఏమిటి? ఒక శబ్దం ఉంటే ఆ శబ్దం యొక్క అర్థం ఎట్లా ఉండాలి అంటే సమగ్రమైన స్వరూపం చెప్పగలిగేది కావాలి. అర్థము అంటే ఏమిటి తెలుసా? ఇక్కడ అర్థం అంటే దేనికైతే పేరుంటుందో ఆ పేరు అనగానే ఆ పేరుకు సంబంధించినటువంటి వస్తువు మనకు జ్ఞాపకం రావడం అర్థం. అర్థం అంటే వస్తువు పేరు. పుస్తకం అనగానే ఈ వస్తువు కనుక పుస్తకం అనే శబ్దం, ఇది వస్తువేమో అర్థం కనుక పదార్థం అంటే పదానికి అర్థం ఇది. కనుక ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకు ఆ పేరు వినగానే ఎవరో ఒక వ్యక్తిని పేరు పిలిచారనుకోండి, పిలవగానే ఏంటంటే ఆ పేరునగానే అతని యొక్క మొత్తం సమగ్ర స్వరూపం మన కళ్ళలోకి మన హృదయాల్లోకి రావాలి. వస్తేనే ఆ పేరు కరెక్ట్ అన్నట్టు, లేకపోతే వాడి కళ్ళు వాడి ముక్కు మాత్రమే తెలిస్తే వ్యక్తి తెలియవు. కనుక అలాంటి సాధారణంగా మనకు ఎవరినో చిన్నయ్య అని పిలిచారు. చిన్నయ్య అంటే వాడు చిన్నగా ఉంటాడు, వాడు సైజే వస్తుంది తప్ప వాడి కలర్ రాదు, మిగతా లక్షణాలు రావు. కనుక ఇలాగా దీన్ని అంటే ఆ శబ్దములో వస్తువును అర్థాన్ని చెప్పగలిగేటువంటి తత్వంలో పూర్తి లేదన్నమాట.
అట్లాగే వ్యాప్తిని చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ సర్వవ్యాపకత్వం వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ విష్ణు అంటే వ్యాపించిన వాడు అని అర్థం. వ్యాపించిన వాడు అంటే ఎక్కడ వ్యాపించినాడు, ఎందులో వ్యాపించినాడు, ఎట్లా వ్యాపించినాడు, ఏ వస్తువులో ఉన్నాడు, ఆయన ఎట్లా ఉంటాడు, ఇవన్నీ ఏమి లేదు. విష్ణు అనగా వ్యాప్తి చెందిన వాడు అనేది తెలుస్తుంది కనుక అది అర్థం పూర్తి కాలేదు. రెండువల్ల దానిలో డిఫెక్ట్ ఉందన్నమాట. డిఫెక్ట్ ఉన్నటువంటి ఒక విగ్రహాన్ని ఎట్లా అర్చన చేయము, డిఫెక్ట్ ఉన్నటువంటి లోపం ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని కూడా మంత్రంగా తీసుకోమను. అట్లాగే నా వాసుదేవానికి తప్పటికి కొంత ఉంది. సర్వత్ర వసతి దివ్యతి, అంతటా ఉన్నాడు వాస్తవమే, దాంతోపాటు ఉన్నట్టుగా వెలుగుతూ ఉన్నాడు నిజమే కానీ అంటే అంతటా అనే శబ్దం అందులో లేదు, సర్వత్రానికి ఒకటి లేదు. రెండవది ఎట్లా ఉన్నాడు, ఉన్నవాడు ఎట్లా, వాడి గుణములు ఉన్నాయా, రూపం ఉందా, అది చెప్పవు కనుక అది కూడా లోపమే. కనుక ఈ రకమైనటువంటి దృష్టిలో ఇది కంప్లీట్గా కావాలంటే ఏం చెప్పాలి, అప్పుడు మనం వాడి గుణములు కలిగి సర్వవ్యాపకుడి సర్వాంతర్యామిగా ఉన్న పరమాత్మ అని చెప్పాలంటే వాసుదేవ అనే శబ్దానికి నమో వాసుదేవ మధ్యన ఇంకొకటి కలపాలి, దాన్నే భగవతే అంటాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతి అందులో లేదు, మనం కలుపుకున్నాం, ఎందుకంటే అది తక్కువైంది కనుక కలిపాం కనుక. ఇలాగా ఏదో ఒకటి కాలు విరిగితే చెయ్యి విరిగితేనో విగ్రహానికి అదుపు పెట్టినట్టుగా ఉండేది అయినప్పుడు మరి లక్షణం కనుక ఇది వ్యాప్తిని చెప్పిన మంత్రాలైనప్పటికీ ఇవి అపూర్తి అంటాం. అట్లా కానీ నారాయణ శబ్దములో అట్లా కాదు, సంపూర్ణమైనటువంటి అర్థాలు అన్ని రకాల అర్థాలు ఉన్నాయి కనుక ఇది స్ఫూర్తి కలిగినటువంటిది. అలాగే అశిష్ట పరిగ్రహణం, శిష్టులైనటువంటి నారాయణ తత్వం మీద వ్యాపించిన పరమాత్మ యొక్క తత్వం మీద స్పష్టంగా ఒక విశ్వాసం కలిగి దానికి తగినట్టుగా ఉండేవాడు శిష్టుడు అంటాం. సరే, శిష్టుడు లక్షణం వేరు. అలాగా ఎవరు గ్రహిస్తారంటే అద్వైతులు లేక మిగతా వాళ్ళంతా కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు అంటారు తప్ప వ్యాపించున్నాడు ఎట్లా ఉన్నాడు, ఏం సంగతి, వాడికి రూపు లేదు, రంగు లేదు, రుచి లేదు, వాడికి ఏ లేదు, నిర్గుణం నిరంజనం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వాడు ఏమి లేదు, వాడికి కింద లెక్క పెట్టి పరమాత్మ నీకు శక్తి లేదు, రూపం లేదు, ఏం లేకపోతే మరి నీవు ఇంకా వాడిని అడుగుతుందిగో నీకు ఇచ్చేది ఇది. అలాంటిది ఇవన్నీ ఇటువంటి వాళ్ళంతా దీన్ని ఈ శబ్దాలు వాడుతున్నారు కానీ దాన్ని వాడలేదు, దాన్ని మంత్రంగా తీసుకోలేదు కనుక శబ్దం వాడతారు, మంత్రంగా దాన్ని గ్రహించాలి కనుక అది చేయలేదు కనుక ఇది ఒక లోపం. అక్కడ ఈ ఓం నమో నారాయణ అనేది అందరూ గ్రహిస్తారు, అందరికీ పూర్తి కనుక ఇక్కడ మిగతా మంత్రాల కన్నా ఇది ముఖ్యమైనది. అంటూ మంత్రం అంటే ఉట్టిది, మంత్రమైన బట్టి భౌతికమైన మంత్రాలు కాకుండా భగవన్ నామంతో ఏర్పడిన మంత్రము అని, ఆ భగవన్ నామ మంత్రములు ఎన్ని నామాలు అన్ని మంత్రాలు ఉంటాయని, ఆ మంత్రాల్లో అవి సిద్ధమైనవి కొన్ని, మనం సాధ్యమైనవి కొన్ని, సిద్ధమైన మంత్రాలే ప్రధానంగా వేద ప్రతిపాదనలని, అలాంటి మంత్రాల్లో కూడా వ్యాప్తిని చెప్పగలిగే మంత్రాలని, ఆ వ్యాప్తిని చెప్పగలిగే మంత్రాలు 3 కనుక ఆ మూడింటిలో అన్నిటికన్నా సంపూర్తి కలిగినటువంటి శక్తివంతమైనటువంటిది శబ్దశక్తి అర్థశక్తి కలిగినటువంటిది అష్టాక్షరి మంత్రం కనుక ఏంటి మించిన మంత్రం మనకు అన్నాడు. ఇది ఓం నమో నారాయణాయ అని ఇంత కష్టపడి ఇంత గంట ఎందుకు చెప్పినంటే ఇది మంచిదా నాయన, ఇది మంచిదా, నువ్వు వాడుకో చెప్పడం కోసం. ఇది ఎందుకు చెప్పాలండి, ఎందుకు చెప్పాలంటే ఇది పరమకృప. ఎందుకంటే ఒక మంచి వస్తువు ఎంత చెప్పినా ఏంటి తినడం లేదు, అయ్యో మంచి రుచికర వస్తువు తిరుమల తినడం లేదని ఇట్లా ఉండడానికి కోసం తినిపిస్తామన్నమాట. భోజనానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ మరి ఇది భారం అయిపోయింది కదా, చిన్నగా మనం కథ కింద చెప్పుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్దాం. దీంట్లో పెద్దలు నాదే ఒక మాట చెప్పారు, అక్కడ ఆ ఊళ్ళోనట అదేంటి భట్టరాజు ఒక ఆయన ఉండేవాడట, ఆయన అచ్యుతరాజుని, ఆయన దాంతో పిల్లలట. ఆ దేవాలయానికి ఎక్కడ భోజనానికి పోయినా కానీ ఆ భోజనానికి అందరి కోసం తినబెట్టారు, మంచి మంచి పదార్థాలు జరిగేది. తింటూ ఉంటే అక్కడ ఏం జరిగేది, తిన్నాకపోతే వాడు ఆంధ్ర తిందా అన్న అని తండ్రినేవాడు, నాకు పట్టదు నాకు కొట్టారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే కొట్టేదంటే ఈ కొట్టినానికి వీడు ఎందుకు ఇక్కడ తినడు, తినకుండా మరి అక్కడికి పోయినాక ఏం చేస్తారు, మంచి పదార్థాలు తినాలని కోసుకెళ్ళు కొడితే బాగా నోట్లో వచ్చేది. ఎందుకంటే కొత్త పడిపోయింది. అక్కడికి తినగా మహాతిక్కడికి వచ్చాక ఆఖరికి పోయేటప్పుడు చూసి విత్త చేస్తామని అవంత లావట్టేసేసాడు వాడి. ఎందుకంటే ఎత్తేసిన తర్వాత కూడా కొంత ఖాళీ అవుతుంది. ఇదంతా దేనికి ఆ పిల్లల మీద ప్రేమతోది కాదు, కోపంతో కాదు, ప్రేమతో తినాలి, మంచి వస్తువులు ఉండాలని. కనుక అట్లాగే ఈ లోకంలో మనందరికీ కూడా ఇది అష్టాక్షరి ఈ మంత్రం ఇటువంటిది అటువంటిది ఎంత కష్టమండి. పెరమాళ సన్నిధికి వెళ్తూ ఉంటే మనం ఇక్కడ యాత్ర పోతుంటే ఈ పువ్వులు తీసుకో అని వెంబడి పడతారు వాళ్ళు. ఎందుకు పడతారంటే మన పెరమాళ సన్నిధి పుష్పాలే మీరు తీసుకోవాలని ఎంత తపనో అంత తపన మన పూర్వాచార్యులకి. కనుక అంత తపనతోటి వాడు ఇంత వైభవం చెప్పాడు. ఇదంతా అసలు సంగతి చెప్పగా ఇదంతా ఎందుకు అంటే ముందు దీని మీద రుచి కలగాలనేటువంటి, అందువల్ల ఇంతకన్నా పెద్ద అడ్వర్టైజింగ్ శక్తి ఇంకోటి లేదు.
ఇక్కడ స్వామి అట్లా చేసి వైభవాన్ని మంత్రం యొక్క తత్వాన్ని చెప్పిన తర్వాత ఇక ఇప్పుడు అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని ఇక్కడ రచన చేస్తున్నారు. దాన్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం మనం. తిరుమంత్రం నుంచి తిరుమంత్రం అప్పుడు దాన్ని చెప్పవలసినప్పుడు ఏం చెప్పాలి, ఏ ఒక వాక్యానికి అర్థం చెప్పాలన్నప్పుడు ఆ మంత్రానికి అర్థం చెప్పాలనుకుంటే దానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. ఈ మంత్రం ఏముంది, దీంట్లో ఏముంది అంటూ దానికి ఇందులో అష్టాక్షరిలో 8 అక్షరాలు ఉన్నాయి అని ముందు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఈ పకడ్బందీగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళడానికి మంత్రం అంటప్పటికీ దాంట్లో ఒకటి చేర్చడానికి వీల్లేదు, ఒక తగ్గించడానికి వీల్లేదు. కనుక 8 అక్షరాలు ఉన్నాయి. అది ఆ 8 అక్షరాలతో పాటు ఆ 8 అక్షరాలు ఏమిటో కూడా 8 అక్షరాలు ఉన్నాయంటే దేశం వచ్చినట్టుగా ఏమిటి ఏ అక్షరం పడితే అక్షరం కలిపి 8 అయిపోయినాయి కదా లెక్క కాదుట. అట్లా ఉండడానికి ఓం నమో నారాయణ దాంట్లో చెప్పేటప్పటికి ఓమిత్యేకాక్షరం నమైతి ద్విఅక్షరే నారాయణాయ ఏతి పంచాక్షరాణి ఏతద్వయస్థాక్షరస్య. అందువల్ల ఓం అంటే 1, నమః 2, నారాయణాయ 5, మొత్తం కలిపితే 8 అని స్పష్టంగా చెప్పినారు. ఇలా నీ ఇష్టం వచ్చిన చేయడానికి వీలు లేదు. తప్పకుండా వేదం ఎప్పుడు కూడా అట్లాగే చెబుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ 8 అక్షరాలు ఉన్న తర్వాత 8 బీజాక్షరాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కదానికి అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నది. ఆ కలపడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి శక్తి వేరు. ఇది ఒక వాక్యం. దీన్ని మనం చూస్తే దాంట్లో 3 పదాలుగా చేయొచ్చు అంటూ ఓం నమః నారాయణాయ అని 3 పదాల కింద కూడా అది చెప్పొచ్చు అని చెప్పిన తర్వాత ముందు ఓం నమో నారాయణాయ అనే వాక్యం ఉంటే ఈ వాక్యానికి మనం ఏ అర్థం చెప్పాలి ముందు అర్థం చెప్తున్నారు. ఎందుకు అర్థం చెప్తున్నారండి? ఓం అంటే నమః అంటే అక్షర విప్పి ముందు చెప్పిన తర్వాత అర్థం చెప్పొచ్చు కదా. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ప్రేమ, ఆచార్యులకు ఉండేటువంటి ఒక ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే, ఇప్పుడు మనం వీళ్ళు సాధారణంగా ఇప్పుడు కూర్చున్నంత 4 సార్లు చేసినాం. మరి ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఒక పని, ఏదో ఒక ప్రకృతి ఉన్నది కనుక, సహజమైన లక్షణం కనుక ఆకర్షిస్తాయి కనుక మనం ఎటో పోతాం. వాళ్ళకైనట్టు పోయిన తర్వాత అందరూ వీడు పోగొట్టుకున్నట్టే కనుక మొదలే రాగా పోతా చెప్పేస్తే అదన్నయాలు అందువల్ల అక్షర సంగతి ముందు చెప్పాలి కనుక వాక్య నిర్మాణం, వాక్యం అర్థం ఏమిటి ముందు చెప్పేస్తారు. చెప్పేసి ఓపిక ఉందనుకోండి ఇహ మళ్ళగా ఇది ఎట్లా అర్థం వచ్చింది ఈ సంగతి చెప్తారు. కనుక ముందు ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని ముందు కృప చేసినారు. ఈ అర్థం చెప్పేటప్పుడు కూడా దీన్ని 2 రకాలుగా చెప్పొచ్చునట అని చెబుతూ ఏం చెప్పారంటే దీన్ని మనం ఆ వాక్యాన్ని 2గా విభజించవచ్చు. ఒకటి ఓం ఒక మాట, నమో నారాయణాయ అనేది 2 మాటలుగా చెప్పండి. ఎందుకంటే ఓం అనే దానితో ఏ అర్థం ఉందో దానికి వివరణే దాన్ని నమో నారాయణాయ వివరిస్తుంది. ఈ నమో నారాయణాయ అనేటువంటి ఏదో ఉందో ఇది మంత్రశేషం అంటాం. ఓం అనేది మంత్రము, మంత్రంలో మొదటి భాగము, దీని మంత్రశేషము, ఆ మంత్రంలో మిగిలిన భాగమని. కనుక ఈ మంత్రము ఓం అనేటువంటి ప్రణవం అంటాం. ఆ ప్రణవం ఏ అర్థమైతే చెబుతుందో దాన్ని మంత్రశేషం వివరిస్తుంది అని ఒక అర్థంలో. ఓం ఏం చెప్పింది అంటే స్వరూపాన్ని చెబుతుంది, ఆత్మస్వరూపం. ఆత్మ ఇలాంటిది అంటే ఏం చెబుతుంది? అది పరమాత్మకే ఈ ఆత్మ జ్ఞానము కలిగి, జ్ఞాన బోధ కలిగినటువంటి ఆత్మ ఇది సర్వేశ్వరుడైన, సర్వనియంత్రణ, సర్వరక్షకుడు, సర్వకారణకుడు, సర్వమైనటువంటి పరమాత్మకే చెందింది తప్ప మరొకటి కాదు అని ఓం ఓం అన్నప్పుడల్లా కూడా నేను స్వతంత్రుని కాదు, ఇది పరమాత్మకు సంబంధించిన వాడిని, ఆ పరమాత్మ స్వరూపం గుర్తుకు రావాలి అని చెబుతూ ఆత్మకు శేషత్వం చెప్పారే. ఆ శేషత్వం అనేది సర్వశేషి అయిన అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, సర్వకారకుడు, సర్వనియంత, సర్వజ్ఞుడు, శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణుడు, సర్వశేషి అయిన వాడికే ఆత్మ చెందినది, మరొకడికే కాదు, నాకు కూడా కాదు, నేను స్వతంత్రుని కాదు అని అర్థం ఓంలో ఉంది అని చెప్పి ఆ అర్థాన్ని నమః నారాయణ అని మంత్రశేషం వివరిస్తుంది అన్నారు. ఏమి నమః అంటే నాకు కాదు అంటే నేను అతనికే అన్నప్పుడు మందికి కాదు. దాంట్లో 2 ఉన్నాయి. ఒకటి నేను అతనికి సంబంధించిన వాడినప్పుడు ఇతరులకు కాదు, ఇతర దేవతలకు కూడా నేను లొంగేవాడిని కాదు, సంబంధించింది కాదు ఆత్మ అని ఒకటి అర్థం. రెండవది నాకు కూడా నేను కాదు అంటే నేను కేవలం వాడికే దాసుని తప్ప ఇతరులకు కాదు అని అర్థం వచ్చేది నమః అని చెబుతుందని. అది మరి ఎవరికి అంటే నారాయణ కోసమే ఉన్నది, ఇతరులు కాబట్టి ఏం చేస్తాము వాడికి అంటే వాడి సేవ కోసమే ఉన్నానని మంత్రం చెబుతుందని ఒక అర్థం చెబుతూ ఇలాగా ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది కేవలం పరమాత్మకే శేషత్వ పారతంత్ర్యం కలిగి ఆయన కైంకర్యం కోసమే ఉన్నది అని అర్థాన్ని చెబుతుంది అని ఒక మాటను చెప్పారు. ఓం నమో నారాయణ ఒక వాక్యాల్లో. అదే దానికి 2వ అర్థం చెప్పేటప్పుడు ఓం అనేది ఒక మాట, నమః అనేది ఒకటి, నారాయణాయ అనేది 3 పదాలు 3 అర్థాలు
చెప్తాయని. ఓం అంటే స్వరూపాన్ని చెబుతుంది, నమః అనేటువంటిదేమో ఉపాయం పరమాత్మకు ఎట్లా పొందాలో చెబుతుంది, నారాయణాయ అనేటువంటిదేమో అది పరమాత్మకు ఏమిటి పురుషార్థం కైకర్యం చెబుతుందని ఇలాగ 2 రకాలు చెప్పొచ్చు అని వాక్యానికి 2 రకాల అర్థాలు చూపించిన తర్వాత అప్పుడు ఒక్కొక్క పదాన్ని తీసుకుని ఓం అంటే ఏమిటి అని చెప్పేటప్పుడు ఈ ఓం అనే దానికి 2 రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. అర్థం చెప్పేటప్పుడు ఓం అనే దాంట్లో 3 అక్షరాలు ఉన్నాయట. ఆ ఉ మ అనేది, ఆ ఉ మ అనే అక్షరాలు కలిస్తే ఓం అయింది. ఈ ఆ ఉ మ ఎట్లా కలుస్తాయి, ఏ రకం అనేది మనం వివరించుకున్నాం. దాన్ని మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి అక్కడ. అంటే అప్పుడు ఆ అనేది మొదలు, ఊ అనేది తర్వాత, మ అనేది ఒకటి, ఈ 3 కలిస్తే ఓం అయింది. ఎట్లా అయింది అని దాన్ని చెప్పేటప్పటికి దీన్ని 2 రకాలు చెప్పినారు. ఒకటి సంహితాకారము, ఒకటి అసంహితాకారం అని. సంహిత అంటే కంబైన్డ్, కలిపినటువంటి ఆకారము, అర్థం కలిగినటువంటిది. అసంహిత అంటే డివైడ్, వేరు చేసి చెప్పింది అనమాట. ఇక్కడ ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ అన్నదే ఓం అనేటువంటిది ఓమిత్యేక అక్షరం, ఒకటే అక్షరం కదా మరిది. మరి అక్షరం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 3 అక్షరాలు చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అన్ని కలిపినది ఒక అక్షరం మంత్రంలో. కానీ ఓం అని దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నప్పుడు దాంట్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏమిటో విడదీసి చూడాలి కనుక అది చూసేటప్పుడు ఓం అని దానికి అర్థం రావడం చెప్పేటప్పుడు 3 అక్షరాల కింద చేసి ఆ ఉ మ అని విడదీశారన్నమాట. ఈ 3 అక్షరాలు అయితే ఉన్నాయో ఈ 3 అక్షరాలకి ఓం అనే దాంట్లోనే మొత్తము వేద ఇది వేద ఇది మొత్తం కూడా సకల వేదములకు సారము అని చెప్పిస్తారనమాట. ఈ 3 అక్షరాలు ఓం అన్నామంటే అర్థం ఏంటి, మొత్తం వేదం చదివినట్టే లెక్కనట. అందువల్ల మనం అన్ని వేదాలు చదవడం లేదు. ఎక్కడ చూసినా కానీ ఓం అని అనుకోండి. ఓం అంటే అన్ని ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అథర్వవేద అన్ని చదివినట్టు. ఎట్లా చదివినట్టు అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక మర్రి గింజను చేతులు పట్టుకోవాలి అనుకోండి, మొత్తం చెట్టు చేతులు ఉన్నట్టే లెక్క. ఎందుకంటే ఆ గింజను మనం బాగా ఉబ్బిస్తే చేస్తే భూమిలో పెడితే పెట్టింది, చెరిగింది, బాగా పళ్ళు, పూలు, రెమ్మలు, కమ్మలు అయినాయి. మరి అది చెట్టు చేతులు పెట్టుకుని గింజ పట్టుకున్నా మొత్తం ఆ పార్ట్. అయితే ఒక విశేషం అని తెలియాలి దీంట్లో. ఒకటేంటంటే మనం సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తే ఆ గింజనే చెట్టు ఎట్లా అవుతుంది అంటే చెట్టుకు ఉండవలసిన కొమ్మలు, రెమ్మలు, పార్ట్స్, ఆకులు ఇవన్నీ కూడా అందులో లేకపోతే పైకి రావు. ఏ వస్తువైనా ఎక్కడ అది కథ వసత సజ్జాయత అని అంటే లేని వస్తువు నుంచి ఉన్నది రాదు ఎప్పుడు. అందులో ఉంటేనే అక్కడ. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఎండాకాలం అంతా భూమి పట్టుకున్నట్టే కనిపిస్తుంది. కానీ వానకాలం వచ్చిన నీళ్ళన్నీ బట్టి పచ్చ గడ్డి వచ్చింది. ఎక్కడికి వచ్చింది అది అంటే కొత్తగా వాన తీసుకొచ్చాలో వేరే. అక్కడ లోపల బీజాలు ఉంటే అది వాతావరణంలో పెరిగింది, అందులో ఉన్నది కనుక వచ్చిందనమాట. ఏదైనా సరే అందులో ఉంటేనే వస్తుంది. కానీ అది సూక్ష్మ రూపంలో మనకు తెలియకుండా కనిపించిన రూపంలో ఉంటుంది కనుక అది లేదనుకుంటాం మనం, కనిపించినప్పుడు ఉన్నదనుకుంటాం. అట్లాగే మర్రి చెట్టు గింజ లోపల మర్రి చెట్టుకున్న ఎన్ని అందులో ఉండాలి, అవి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి కనుక అది పట్టుకుంటే చెట్టు పట్టుకున్నట్టే రేఖ. అట్లాగే ఓం అనేటువంటి ఒక విత్తనం లాంటిది అనుకోండి, ఒక గింజ లాంటిది. దీంట్లో నుంచి సకల వేదాలు వచ్చినాయి. ఆ సకల వేదాలు కుదించి చూస్తే ఓం వచ్చింది కనుక ఇక్కడ ఓంకారం అనేది సకల వేద సాధులు యజుస్తామవ అధర్వణ వేదములన్నీ కూడా దీనికి మూలములు అని చెప్పారు. కనుక ఓం అన్నామంటే ఇది సకల వేద సారం అన్నాడు. ఈ సకల వేదములు అంటే వేదములు ఎన్ని అంటే అప్పటికి వేదములు 3. మొదలు 4 అంటాం కదా, 3 అనే ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ వేదములకి త్రయీ అని పేరు. త్రయీ అంటే 3 అని పేరు. చతుర్వేదం తర్వాత అయినాయి. ఎందుకంటే ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం ఈ 3 వేదములు. మరి అధర్వణ వేదం అనేటువంటిది ఒక్కొక్క వేదముల నుంచి ఒక్కొక్క పార్ట్ తీసుకొని దానికి ఒక ముఖ్యమైన అంశాలు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏదో ఆయుర్వేదము, ఇంకా ఔషధము, మంత్రశాస్త్రము, ఇంకా యంత్రశాస్త్రము ఇలాంటివన్నీ కూడా అక్కడక్కడ ఆయా మంత్రాల్లో చెప్పిన వాటిని చేసి ఒక పార్ట్గా చేస్తే అది అధర్వణ వేదమైంది. అంటే అధర్వణ వేదం అనేది 3 వేదాల్లో వచ్చిన త్రయీ అనే పేరు వాటికి. కనుక 3 వేదాల నుంచి 3 అక్షరాలు అక్కడ మనకి ఉత్పత్తి అయినాయి. 3 అక్షరాల్లో సాధారణంగా ఋగ్వేదా అకారం అంటే ఋగ్వేదాయత, ఋగ్వేదం నుండి ఆ వచ్చిందని, యజుర్వేదం నుండి ఊ వచ్చిందని, తర్వాత సామవేదం నుండి మా అని వచ్చింది. కనుక ఈ ఆ ఊ మా అన్నప్పుడు ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేదం కలిపితే ఎంత అర్థము, ఆ ఊ మా కలిపి ఓంలో కూడా అంతే అర్థం అని చెబుతూ ఇది ఎట్లా వచ్చిందని కానీ మనకి సిద్ధాంతం చెబుతారు. అదంతా వాళ్ళకి ఇక్కడ అక్కర్లేదు. కానీ ఇక్కడ ఆ ఊ మా అనేది ఓం అనేది సకల వేద సారం అనేది స్పష్టపరిచి ఆ తర్వాత ఇందులో ఆ అంటే అర్థం ఏంటి, ఊ అంటే అర్థం ఏంటి, మా అంటే అర్థం ఏంటి వివరిస్తారనమాట. ఆ అనే దానికి ఈ ఆ అనేది అన్నిటికీ మూలం అని చెప్పి ఆ అంటే పరమాత్మ, శ్రీయపతి, శ్రీమన్నారాయణుడు అని అర్థం, విష్ణువు అని అర్థం. ఎట్లా అర్థం వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడ మనకి సిద్ధాంతం చేసినారు. ఎందుకొరకంటే ఒక వస్తువు ఉన్నదంటే ఆ వస్తువుకు ఒక పేరు పెట్టాలి.
పేరును బట్టి వస్తువు ఉంటుంది, వస్తువును బట్టి పేరు ఉంటుంది. సాధారణంగా కుండ అరకు శబ్దం ఉందనుకోండి, ఎందుకంటే ఆ శబ్దం బట్టి దాని ఆకారం మనం ఇదివరకు చూసినాం కనుక శబ్దాన్ని బట్టి మరొక కుండను తయారు చేస్తాం, కానీ అంతకుముందు ఒక కుండ ఉండాలి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మొదట ఉన్నటువంటి వస్తువుల బట్టి పేరు పెడతాం, పేరును బట్టి సాధారణంగా లోకంలో కొత్తగా వస్తువు తయారు చేసేవాడు వస్తువు తయారు చేసి దానికో పేరు వాడు పెడతాడు, ఆ తర్వాత అదే పేరు కలిగిన వస్తువులు మళ్ళీ మనం చేస్తాం. పరమాత్మ సృష్టి కూడా అట్లాగా ఉంటుంది కనుక ముందు వస్తువు ఉండేది, ఆ వస్తువు సిద్ధ వస్తువు, దానికి పేరు తానే పేరు పెట్టాడు. నామ రూపే వ్యాకరవాణి అని నామము రూపము తాను తయారు చేశాడు కనుక అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఆ అనేది ఏంటంటే మొట్టమొదట ఉన్న వస్తువు ఏదో ఉందో ఆ వస్తువునికి ఆ అనే శబ్దం కనుక ఆ అనేది శబ్దం, ఇది శబ్దము. అలాగా ఒక వస్తువు, ఆ మొదట ఉన్న వస్తువు ఏంటి, మొదట ఉన్న శబ్దం ఏంటి చూసినప్పుడు మొదట ఉన్న వస్తువు పరమాత్మ. ఈ సృష్టి సదైవ సౌమ్యేదము అంటే అన్నిటికన్నా ముందు పరమాత్మ దాని నుంచి వచ్చినాయి కనుక ఎతో వా ఇమాని భూతాన్ని జాయంతే యత్ జాతాన్ని జీవంతి యత్ ప్రజంతి అభిసంవిశంతి తద్జిజ్ఞాస తద్ బ్రహ్మ అని ఉపనిషత్తు చెప్పింది కనుక సకల సృష్టి స్థితి లయములకు మూల కారణమైనటువంటి ఒక పరమాత్మ తత్వం ఉంది. దానికి ఏం పేరు అని అంటే ఆ పేరు ఆ అన్నాడు, అకారార్థో విష్ణువు. ఎందుకంటే ఎందుకు పేరు, ఎందుకు ఆ అంటున్నట, ఈ ఆ అనేది ఈ మనకు వినవస్తున్న సకల శబ్దములన్నిటికీ కూడా లౌకిక శబ్దములు వైదిక శబ్దములు ఎన్ని రకాల శబ్దాలున్నా అన్ని శబ్దములకి కూడా మూలమైనటువంటి అక్షరము ఆ. అందువల్ల ఇక్కడ అకారం అనేది మొత్తం అంటే ఆ నుండి అన్ని పుట్టాయి, అన్ని వర్డ్స్ అంటే మనకున్న లోకంలో ఎన్ని శబ్దాలు ఎన్ని అక్షరాలు ఎన్ని మాటలు ఉన్నాయో అన్ని ఆ నుంచే పుట్టాయి అని అది వివరించుకున్నాం. మేము కొద్దిగా ఇక్కడ ఎందుకు వివరిస్తున్నాం అంటే అప్పుడప్పుడు కాలక్షేపాల్లో లేనటువంటి మా పెద్దల కోసం అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా నేను వివరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన ఉన్నా కానీ ఇది ఎట్లా ఇంకా మళ్ళీ పోకూడదు ఇట్లా ఇచ్చి చెప్పి ఇది ఎట్లా మనము చెప్పుకున్నాం అక్కడ. ఎందుకంటే ఈ వైదిక శబ్దములు లౌకిక శబ్దములు రెండు ఉన్నాయి. అంటే మొట్టమొదటి వేదాల్లో చెప్పిన మాటలు వైదిక శబ్దములు, వాటిని అనుసరించి లోకముల మనుషులుగా మనం తయారు చేసుకున్న శబ్దాలు లౌకిక శబ్దాలు. దానికి బస్సు ఉందనుకోండి, అది వేదంలో లేదే, అలాగా ఉండేటువంటి శబ్దాలు అన్నమాట లౌకికాలు. అలాగా మనకు వాల్మీకి రామాయణం నుంచి వచ్చిన శబ్దాలన్నీ కూడా లౌకిక శబ్దాల కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ వైదిక లౌకిక అన్ని శబ్దాలకి కూడా మూలం ఆ అనేది ఎట్లాగా అనేటప్పటికీ ఈ దీనికి ఒక శబ్దము యొక్క ఉత్పత్తిని బట్టి మూలం చెప్పాలి, అర్థాన్ని బట్టి కూడా చెప్పచ్చు అని అంటూ శబ్దమును ఉత్పత్తి అంటే మొదట ప్రకృతి అంటాం. ప్రకృతి అంటే ఈ వస్తువు దేంతో తయారైందో దానికి ప్రకృతి అంటాం. సాధారణంగా ఒక కుండ ఉందనుకోండి, మట్టి కుండ, అది కుండ దేంతో తయారైందే మట్టి నుంచే వచ్చింది, అది మళ్ళీ పగలగొట్టే మట్టిగానే మారుతుంది కనుక ఒక మనకు రూపము ఆకారంతో కలిగిన వస్తువులన్నిటికీ మూలమైన పదార్థం అయితే ఉందో దానికి ప్రకృతి అంటాం. అలాగే ఈ సకల శబ్ద వాంగ్మయమునకు అంతటికి కూడా దేని నుంచి వచ్చినాయో దానికి ప్రకృతి అంటాం. కనుక అన్ని సౌండ్స్కి మొట్టమొదటిది ప్రకృతి ఆ. కనుక అకారో వై సర్వా వాక్ పరిషత్ చెబుతుంది ఆ అనేది అన్ని వాటికి మొదటిది. ఎట్లా మొదటిది అంటే మన ధ్వని ప్రారంభమయ్యేదే ఆ రోజు వేస్తే కదా వచ్చేది, ఆ వచ్చేది ఇందులో ఇచ్చి చెప్పుకున్నాం మనది ఆ అయితే వస్తుందన్నమాట. అది అక్కడి నుంచి మొదలై ఇక ఆ సౌండ్స్ ఎట్లా లోపల శబ్దములు మనకు ఉండేటువంటి శరీరంలో ఉండేటువంటి పార్ట్స్ యొక్క ఒత్తిడి వల్ల ఏంటి ఆ వచ్చినటువంటి గాలి ధ్వనితంతో రకరకాల సౌండ్స్గా మారుతూ ఉంటుంది. ఊ ఆ మా ఇలాగా మారుతుందని అది వ్యాకరణ శాస్త్రం చెబుతుంది. మనకి నోట్లకు వచ్చిన తర్వాత పెదవుల దగ్గర ఒక శబ్దం ఏంటి రకరకాల ప్రాంతాల్లో ఎట్లా నాలుకతో కలిస్తేనో పండ్లు కలిస్తేనో ఇట్లా ఒక శబ్దం ఎట్లా వస్తుందో ఆ అక్షరాలు వచ్చే చెబుతారు. కనుక ఇలాంటి ఆ నుండి అన్ని అక్షరాలు మారాయి. దీనికి మనకు ఒక ఉదాహరణ అప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం. ఎందుకంటే మన తాత్కాల గురించి చదివితే కారకు గుడిస్తే కీ, కా కొమ్మిస్తే కు ఎట్లాగో మరి ఈ ఊ అనేవి కూడా ఆ గుడిస్తే ఈ అయితే ఆ కొమ్మిస్తే ఊ అయింది, అంతే తప్ప మరొకటి కాదు. మరి వ్యాకరణ సంఖ్యలో కూడా మనం చెప్తాం దేవా ప్లస్ దేవేంద్రుడు అంటే ఆ ఈ కలిసి అయింది. అలాగా అన్ని అంటే అచ్చులకి హల్లులకి అన్నిటికీ కూడా ముఖ్యమైనది ఆ ఈ తోటి అన్ని కలిసినాయి కనుక అన్ని శబ్దముల కన్నా మొట్టమొదటి వినవచ్చిన శబ్దం ఆ. అన్నిటికన్నా సృష్టి స్థితి లయములకన్నిటికీ మూలమైన పదార్థం పరమాత్మ కనుక దీనికి ఆ పరమాత్మకి ఆ వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏం పేరు పెట్టాలి, ముందున్న వస్తువునికి ముందున్న శబ్దం పేరు కనుక అకారమే విష్ణు. కనుక వాచ్య వాచక సంబంధం అంటాం. ఇలాగా వాచ్యం అంటే ఒక వాచకం అంటే చెప్పే శబ్దం, వాచ్యం అంటే ఆ శబ్దం వల్ల కలిగే అర్థం. ఈ అర్థమునికి దీనిలో చూస్తే అకారో వై విష్ణు అనే సకల శబ్ద లోకాలకి మూల కారణమైనటువంటి స్వామి ఉన్నారో అంటే అన్నిటికీ కూడా ఉన్నటువంటి మూల కారణమైనటువంటి స్వామి
ప్రధానము, అతనికి అన్ని పేర్లకు పోయింది అకారము. కనుక ఆ అంటే విష్ణువు. ఎలాంటి విష్ణువు అంటే సకల మూలము, సకలము సాధారణమైన అర్థము అనమాట. కనుక దీన్ని ప్రకృతి అంటాం. ప్రకృతి అంటే దీని నుంచి బేస్ నుంచి తయారైనది. కనుక ఈ అకారానికి ప్రకృతి అర్థములో కారణము అని అర్థము, సకల కారణమైన పరమాత్మ అని అర్థమైపోయింది. కానీ ఈ కారణమైనటువంటి పరమాత్మనే అకారము అనేది మరపదాల నుంచి వస్తుంది. అది ఈ ఆ అనేది ఎట్లా వచ్చింది అనేటప్పటికీ అవరక్షణి అని ఒక ధాతువు నుంచి వచ్చింది. ఈ ప్రతి శబ్దం కూడా, అక్షరం కూడా ధాతువు నుంచి వస్తుందని చెప్పాము. కనుక ఆ అంటే రక్షించడం అనే అర్థంలో వచ్చింది. కనుక ఆ అనే దానికి రక్షించడం అనే అర్థం వచ్చింది. కనుక ఆ అంటే రక్షణ అని అర్థం. కనుక ఇక్కడ ఎవడైతే రక్షకుడో వాడికే ఆ అని పేరు. ఇక్కడ మరి పరమాత్మ రక్షకుడు ఎట్లా తెలుసు అంటే అక్కడ చెప్పేదే యతో వా ఇమాని భూతాన్ని జాయంతే. ఈ భూతానికి సృష్టి చేయబడినటువంటి ఈ వస్తువులు ఉన్నాయే, ఇవన్నీ ప్రపంచంలో అన్ని ఎవరి నుండి వచ్చినాయో వాడి మూల కారణం చెప్పినాం. అలాగే ఏన జాతాన్ని జీవంతి, ఎవడైతే పుట్టినవో ఎవడైతే రక్షిస్తున్నాడో, సృష్టి చేసిన వాటిని జీవనం రక్షిస్తున్నాడో అలాంటి వాడు అక్కడ రక్షణ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఆ అంటే రక్షణ అని అర్థం వస్తుంది. కనుక సృష్టికి స్థితికి రెంటికి మూలమైనటువంటి వాడు ఇక్కడ అకారం అని పేరు చెప్పుకోవాలి అంటూ అకారానికి కారణభూతము రక్షభూతమైనటువంటి పరమాత్మ అర్థం చెప్పాము. రక్షణ అనేటప్పటికీ అసలు రక్షణ ఎట్లా జరుగుతుంది మన సిద్ధాంతంలో? వాడు రక్షించాలంటే, ఎవడైనా మనల్ని కాపాడాలంటే వాడికి శక్తి ఉండాలి. శక్తిహీనుడు ఏం రక్షిస్తాడండి? ఏం శక్తి? మనకు రక్షణ అంటే మళ్ళీ వింటున్నాం, మనకేది అవసరమో అది ఇవ్వగలిగేవాడు కావాలి. డబ్బు కావాలంటే డబ్బు శ్రీమంతుడు కావాలి. విజ్ఞానం కావాలంటే చదువుకున్నవాడు కావాలి. కనుక మనకి ఏది కావాలో అది ఇవ్వగలిగే శక్తి వాడి దగ్గర ఉండాలి. అలాంటి వాడికే అది ఉంటేనే రక్షిస్తాడు. కనుక రక్షిస్తాము అనేటప్పటికీ ఆ శక్తి ఉందా లేదా? అలాగే ఇక్కడ సకల కారణమైనటువంటి వాడు, సకల జాతి చెందినటువంటి వాడు, సకల రక్షకుడు పరమాత్మ అన్నప్పుడు ఆ రక్షించగలిగే శక్తి ఆయనకు ఉందా లేదా? ఆ శక్తికే శ్రీ అని పేరు, లక్ష్మీదేవి అని పేరు. వ్యక్తి పరమాత్మ, అతనిలో ఉన్నది శక్తి అమ్మవారు. కనుక ఆ శక్తికి లక్ష్మి. కనుక ఆ లక్ష్మి లేకపోతే అసలు నారాయణుడు అంతటా వ్యాపించినా ఉంటాడు, అంత వ్యాపించి ఉన్నాడు. కనుక అసలు మత నిండా అన్నాడు కానీ ముసలాయన, కానీ వానికి ఎవరాదు కుసరాదు, శక్తి లేకపోతే వాడు ఏం చేస్తాడు? అట్లాగే సర్వవ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి నయ్యేది చెప్తుంది ఉపనిషత్తు. కదలడు బెదలడు ఉండడు అంటే శక్తి లేకపోతే కలుగుతాడు. కనుక రక్షించాలన్నప్పుడు రక్షించగలిగేటువంటి శక్తి కరుణామయ్యేటువంటి పరమాత్మ యొక్క దయాత్ర హృదయం అయితే ఉందో అది లక్ష్మీదేవి అంటాం, అది ఉండాలి. కనుక ఇక్కడ ఆ అనేటప్పటికి ఏమైంది? రక్షించగలిగేవాడు, రక్షణ అని ఇక్కడ అర్థం ఉందంటే అమ్మవారు కూడా ఉండే అర్థం అనమాట. దీన్ని అర్థశక్తి వల్ల వచ్చిందంట. మనం శబ్దశక్తి కాకుండా అర్థాత్. రక్షిస్తాడు అంటే ఎట్లా రక్షిస్తాడండి? వాడు ఇక్కడ కాపాడుతాడంటే వాడు చంపుతాడు అంటే చేతిలో కత్తి ఉందని అర్థం చేసుకోవాలిగా, లేకపోతే ఎట్లా చంపుతాడు, ఎట్లా చంపుతాడు? కనుక వీడు చంపాడు అంటే చేతిలో ఆయుధం ఉంది అని అర్థం. దీని అర్థం వల్ల వచ్చిన శక్తి. కనుక ఇక్కడ అకారమునికి దాని ప్రకృతి అర్థంలో కారణము, దాని యొక్క ధాతు అర్థంలో రక్షకుడు, రక్షణ అనేటువంటి అర్థం వల్ల వచ్చిన వాడు శ్రీయపతి. కనుక ఇదైన తర్వాత ఎన్నిటికీ ఆయన్నే మూలమైన వాడు అన్నప్పటికీ అన్నిటికీ రక్షకుడు ఆయన్ని సర్వమాయన అన్నప్పుడు అంత రక్షించేవాడు ఎవడు? మనల్ని రక్షిస్తాడు, మనల్ని సృష్టించాడు, మనం పెట్టాడు. కనుక మనకు అతను యజమాని. కనుక మనం అతను లొంగిన వాళ్ళం. కనుక అతను మనకు యజమాని, అతను స్వామి, మనం సొత్తులం ఉన్నప్పుడు అతను శేషి, మనం శేషులము. శేషి అంటే సేవకులము, శేషి అంటే సేవను పొందేవాడు అనమాట. కనుక ఈ అకారార్థానికి అక్కడ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? సర్వకారకుడు, సర్వరక్షకుడు, శ్రీయపతి, సర్వశేషి అయిన సర్వేశ్వరుడైన శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణుడు అని అర్థం ఆకారానికి వచ్చింది. ఇంతగా వచ్చింది. ఇది కాస్త ముఖ్యం కనుక దాన్ని కాస్త వివరించుకున్నాం. ఇక తర్వాత ఇక మా అంటే ఏంటి? మా అనేటప్పటికీ మా అంటే ఆత్మ అని అర్థం. ఎందుకు ఆత్మకి పేరు పెట్టింది? మా అంటే మన జ్ఞానే. మనం అంటే ఆత్మ అనేది జ్ఞానం. ఆత్మ అంటే మా అనేదానికి ఆత్మ అంటే శరీరం అనుకుంటాం మనం. శరీరం కాదు. ఎందుకంటే దీనికి జ్ఞానం ఎక్కడిది? అసలు జ్ఞానం అనేది లోపల దానికి తెలివి. అది పోయిందంటే దీనికి ఏం తెలివి ఉండదు. తెలివి లేకుండా పడిపోతాడుగా. ప్రాణం పోయిన తర్వాత ఏముంటుంది? డెడ్ బాడీ. ఆ బాడీకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఫీలింగ్ దేనికైతే ఉంటుందో, తెలివి దేనికైతే ఉంటుందో, జ్ఞానం దేనికైతే ఉంటుందో దానికి ఆత్మ అని పేరు. కనుక మన్ అనేటువంటి దాంట్లో మన అవబోధనే, మన జ్ఞానే అనే ధాతువు నుంచి వచ్చి మన్ అంటే ఆత్మకి జ్ఞాన స్వరూపం అని పేరు, జ్ఞాన గుణకం అని పేరు. ఆ జ్ఞానమే కాకుండా మరి ఆ జ్ఞానం అనే దానికి మా అంటే దానికి ఎందుకు ఈ మా అనే పేరు ఆత్మకి ఎందుకంటే జ్ఞానం అనాలి కదా అని మా అంటే ఎందుకు అర్థం వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఆ అంటే ఇది ఎట్లా మూలము, మొట్టమొదటి అక్షరము పరమాత్మకి తెలుసు. అట్లాగే నువ్వు అకాకిలు చదివితే హల్లుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వ్యంజనాలు కాంతి వెళ్తే మా దాకా వచ్చేటప్పటికి మా అనేది 25వ అక్షరం. ఈ ఒక్కొక్క అక్షరము ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రకృతిలో ఉండే ఒక్కొక్క భూతానికి ఒక పేరు. కా
ఖా ఇలా ఉందే, ఖా అంటే ఆకాశం, కా అంటే నీరు. అలాగా ఇలాంటి పేర్లు ఉన్నాయి కనుక పంచభూతాలకి దాంట్లో ఉండే సృష్టిలో ఉండే ప్రతి వస్తువునికి ఒక్కొక్క పేరు ఎట్లా ఉంటుందో అవన్నీ కూడా 24 ఇష్టాలు ఇలా తీసుకొస్తే 24 దాకా ప్రకృతికి అర్థాలు, 24 ప్రకృతులు ఉన్నాయి. ప్రకృతిలోని పార్ట్స్ అనమాట, నేచర్లోని పార్ట్స్కి గాలి వెలుతురు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీటికి 24 తత్వాలు ఉంటాం. 24 తత్వాలకు 4 పేర్లు. ఇవి పోగా ఇక లోపల ఉంది ఇదంతా శరీరం. ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఉంది, దానికి జ్ఞానం కలిగి కనుక ఇది 25వ అక్షరం, 20వ అక్షరం మా కనుక ఈ జ్ఞానము కలిగింది మకారము, మన్ జ్ఞానము, జ్ఞాన స్వరూపము. మా అంటే ఆత్మ అని అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ ఓం అన్న దాంట్లో ఆ అంటే పరమాత్మ, మ అంటే జీవాత్మ. ఇక ఈ ఇద్దరు వీడు ఇక్కడ ఉండే వాడు అక్కడ ఉండే ఇద్దరిని కలిపేది ఊ. ఎట్లా అంటే ఊ అంటే దానికే సంబంధించింది అని అర్థం అనమాట. దీనికి దానికే ఎట్లా వచ్చింది ఊ అనేది మళ్ళీ చూపిస్తారు వాళ్ళు వేదంలో. ఒక్కొక్క చోట ఊ అంటే ఏ అని అర్థంలో, నీకే, నీకు, నీకే అన్నట్టుగా అదే, అది, అదే, తదు అని చెప్పి తదు తదు భవ్యం అని తత్ ఊ అంటే ఊ అంటే దానికే అర్థం చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ము అనేటువంటి ఈ ఆత్మ ఎందుకున్నది అంటే అదిగో సకల కారణములు శ్రీయప్పతి శేషి సర్వేశ్వరుని పరమాత్మకే చెందినది అని అర్థం ఇందులో వస్తుందని ఉకారానికి అవధారణ అర్థమని. అట్లా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆ అనే దానికి మాకు మధ్యన ఇద్దరిని కలిపేది అమ్మవారు కనుక ఊ అంటే లక్ష్మీదేవిని కూడా అర్థం ఒక చోట చెప్పుకోవాలి అని అర్థం చెప్పారు. కానీ అంతకన్నా ఇదే ముఖ్యము. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవిని వేరు చెప్పడెందుకు, ఆ అనే దాంట్లో రక్షకుడు అనేటప్పుడు అప్పుడు పరమాత్మది ఎప్పుడు విడిచి ఉంటుంది కనుక ఆమె ఎప్పుడు ఆయన వక్షస్థలంలో ఉండేదే కనుక ఆయన ఏ పేరుతో ఉంటే ఆ పేరులో లక్ష్మీదేవి కూడా ఉండదే లక్ష కనుక ఆ అంటే శ్రీయప్పతి కనుక ఊ అని అతనికి ఏం చెప్పుకోవాలని ఓం అనే దాంట్లో ఇక్కడ సర్వకారకుడు, సర్వేశ్వరుడు, సర్వనియంత, సర్వజ్ఞుడు, రక్షకుడైన శ్రీయప్పతి సర్వశేషి శ్రీయప్పతి శ్రీమన్నారాయణుడికే ఈ ఆత్మ శేషత్వ పారతంత్రములు కలిగినటువంటి ఆయనకు సంబంధించింది అనే అర్థాన్ని ఓం చెప్తుంది అని దూరం అర్థం చెప్పారు. తర్వాత ఇక నమః అనే మాటకు వచ్చేటప్పటికి మహా అంటే నాకు, నా కాదు, నాకు కాదు అంటే నాకు నేను కాదు, మరి ఇదెవరికి అనేటప్పటికీ నేను పరమాత్మకే సంబంధించిన దాన్ని అనేటప్పటికీ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇదివరకే చెప్పే ఓం అనే దాంట్లో ఊ అంటేనే అదేంటి అతనికే నాకు, మరి ఈ నమః ఏమిటి అంటే అతనికే అంటే అర్థం ఏంటి దాంట్లో ఇంకో ఉంటుంది. అతనికే అంటే ఇంకా స్పష్టం కాలేదు, అతనికే అంటే ఇతరులకు కాదు అని కూడా కావాలి. సాధారణంగా ఇది ఎవరికంటే ఇది నీకే అన్నాం, ఇది నీకే అంటే నాకేనా అని మాట్లాడుతాడు. ఎందుకంటే డౌట్ వస్తుంది, నాకే అనేది స్పష్టం కావాలంటే అవునయ్యా ఇంకోనికి లేదు అంతా నీకే అని అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతే వీరికి స్పష్టమైంది. అట్లాగే ఊ అంటే అతనికే అన్నప్పటికీ కూడా ఇది ఇంకోనికి చెందింది కాదు అనేటువంటి అంశం చెప్పడం కోసం, ఇతర దేవతలకు సంబంధించింది కాదు. అట్లాగే పోనీ నీకు నాది కూడా కొంత ఉందా కాదు, నీకు కూడా కాదు అని చెప్పడానికి కోసం ఇది నాకు నేను కాదు, ఇతరులకు కూడా కాదు, అంటే నేను స్వతంత్రుని కాదు, ఇతరులకు దాసుని కాదు, కేవలం అతనికే సంబంధించిన వాడిని చెప్పడం కోసం నమః అనేది దాంట్లో మహా అనేది మమకారాన్ని నా నిషేధిస్తుంది కనుక ముందు నో అని చెప్పిన తర్వాతనే మిగతాది ఎవరికి నమః అని చెప్తాం. ఈ నమః అని చెప్పిన తర్వాత మరి ఎవరికిది అంటే నారాయణాయ. నారాయణాయ అనే మాటలో నారాయణ ప్లస్ అయ రెండు ఉన్నాయి. నారాయణ అని శబ్దం ఒక అర్థం, అయ అనేది ఒకటి ఉంది. నారాయణ అంటే ఏమర్థం, నారాయణుడు అంటే దీంట్లో అన్ని రావాలిగా, మరి ఇద్దరు కనుక్కున్నాం కదా. మరి నారాయణుడు ఉంది, నారాయణ అంటే నారాయణ అని రెండు మాటలు చేసి నారములు అంటే ఈ లోకములో ఉంటే సకల వస్తువులను అర్థం. అది ఎట్లా వచ్చిందో కూడా చెప్పాను. ఆ వస్తువులకి అంతర్బహిత్య తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ, నారములకు అన్నింటిలో ఉన్నవాడని అర్థం. కనుక ఈ ఉండడం అనేది రెండు రకాల ఉండట. ఒకటేంటంటే ఈ నారములన్నిటి సృష్టి చేసిన వాడు కనుక ఆయన యజమాని కనుక అది చెప్పడం కోసం అక్కడ నారాయణం అయనం యహ సహ అని అక్కడ తత్పురుష సమాసం చేస్తున్నారు. అంటే అన్నిటికీ యజమాని కనుక ఈ శేషి, ఇవన్నీ మనమంతా వారి మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళమని ఒక అర్థం చెప్తుంది. అలాగే నారాహ అయనం యశ సహ అంటే నారములే ఎవడైతే ఈ లోకము లోపల ఉంటాడో రక్షించాలంటే లోపల ఉంటాడు కనుక ఇది రెండవ బహుప్రియ సమాసం అని రెండు సమాసాలు చెప్పి మొత్తం మీద సకలములకు శేషియే సర్వరక్షకుడైనటువంటి సర్వాంతర్యామి సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి పరమాత్మ అనేది నారాయణ శబ్దానికి అర్థం. ఎట్లా వచ్చిందో మనం విన్నాం, దాన్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి. కనుక అలాంటి వాడికి నమః, నేనే వాడికి సంబంధించినది కాక మరొకటి కాదు. అంటే ఆ అనే
వాడిని ఇక్కడ వివరిస్తుంది నారాయణ శబ్దం. అయా అంటే కొరకోరి, ఇది చతుర్థి విభక్తి. సంస్కృతంలో చతుర్థి విభక్తికి అయా అంటామని. ఫర్ అతనికే అన్నప్పుడు, చతుర్థి అంటే అతని ఎందుకంటే తాదత్తే చతుర్థి అని అతనికి మాత్రమే, ఎవరికి మాత్రమే ఉంటుందో వాడి కొరికే చతుర్థి విభక్తి చెప్తాం మనం. నీ కొరకే అని అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు అతని కొరకు అంటే దేనికోసం, అతని కోసం ఉందంటే అతనికి నేను ఎందుకున్నానంటే మీకోసం అంటే మీ సేవ చేయడానికే అర్థం. మీకోసం అంటే మీ దగ్గర తినడానికి కానీ మిమ్మల్ని కొట్టడానికి కానీ కాదు కదా. అలాగే నారాయణ అన్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే సగల అతని కైంకర్యం, అతని సేవ చేయడానికి ఈ ఆత్మ ఉంది అని అర్థం అని చెబుతూ అయా ఉన్న దాంట్లో అర్థం చెప్పి ఇలాగ ఓం నమో నారాయణాయ అనే దానికి కంప్లీట్గా ఏంటంటే సకల కారణం, సకల సర్వేశ్వరుడు, సర్వనియంత, సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి సర్వేశ్వర శ్రీమన్నారాయణుడికే ఇది చెందినటువంటి ఆత్మ. ఇది అతనికే పరతంత్రం, తనకే సంబంధించింది, ఇది తనకు సంబంధించింది కాదు కనుక ఎవడి ముందర వాడి ముందు దప్ప ఇంకొక తలకాయ వంచాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి వాడిని దప్ప మనకు నమస్కారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాడి దప్ప కొన్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని ఇవ్వగలిగే వాడు ఆల్ ఇన్ వన్ అన్నప్పుడు ఇంకేం కావాలి కనుక ఇంకా వేరే మంత్రులు కనుక ఇది చెప్ప మంత్రమే మనకు అన్ని కలగజేస్తుందని చెప్పి ఓం నమో నారాయణ అనే అష్టాక్షర మంత్రం యొక్క వైభవం అంతా అందులో మనకు కృప చేసినారు. ఇది చాలా ముఖ్యం కనుక దాన్ని బాగా వివరించుకున్నాం. ఇక తర్వాత రెండవది ద్వయ మంత్రంలోకి వచ్చాం. ఈ ద్వయ వీటిని షార్ట్గా చెప్పుకొని ఊహించుకుందాం. 12:30 అవుతున్నది. ఇక ద్వయమంత్రంలోకి వచ్చేటప్పటికీ ఈ ద్వయమంత్రం అంటే శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అంతేగా అర్థం. అయినప్పటికీ ఈ వాక్యాల్లో శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపద్య అంటే దీని ప్రపత్తి ఉపాయం అంటాం. ప్రపత్తి అంటే పరమాత్మ మీదనే సర్వభారము నుంచి నీవు తప్ప మరొకటి లేదు అని సర్వనే విశ్వాసం చేయడం ప్రపత్తి అంటాం. స్వప్రవృత్తి, నివృత్తి, ప్రపత్తి. నీవు ఏమి లేకుండా అంతా ఆయన మీదే వదిలేయాలి అని. దీంట్లో 2 వాక్యాలు ఉన్నాయి. ఒకటి శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపద్యే అంటే శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క చరణములు నేను శరణుగా వేడుతున్నాను అని అర్థం. ఇది భగవంతుని ప్రపత్తి ఉపాయం వాడు నేను చేసే పని. మరి ఇంకోటి శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అంటే నేను చేసే సర్వ కైంకర్యములు సర్వసేవలు కూడా శ్రీదేవితో కూడుకున్న శ్రీమన్నారాయణకే తప్ప నాకు కాదు అనేది రెండవ అర్థం. ఇది మొదటిది ఏం చేస్తుందంటే ఉపాయం చెప్పింది. అంటే నేను స్వామిని వేడుకుంటున్నాను, ఆయనకే ప్రపత్తి చేస్తున్నాను. దేనికోసం చేస్తున్నావు అయినా అనేటప్పటికి ముఖ్యం కదా. నీకు దండం పెడుతున్నాను, దేనికి పెడుతున్నావు అంటే నువ్వేం ఆశిస్తున్నావు అక్కడ, నాకేం ఆశ లేదు, నేను ఆయన సేవ కొరకే ఉన్నాను అని చెప్పడం అనమాట. నీవు ఏదైతే ప్రపత్తి చేస్తున్నావో ఆ ప్రపత్తి వల్ల ఐశ్వర్యమో ఆరోగ్యమో ఇంకేదో కోరుకోవడం కాదు, నేను ఆయన సేవ కోసమే ప్రపత్తి చేస్తున్నాను అర్థం. మరి ఇవి కోరకపోతే ఎట్లా? ఇవి కోరే ప్రశ్న లేదు. వీడికి నావాడు అని వాడు ఎప్పుడు అనుకుంటామో యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్ని వాడి భారమే. మనం అడిగేది ఏమున్నదండి? నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, చిన్నపిల్లడు కుటుంబాన్ని రక్షించవలసినటువంటి తండ్రి ఉంటే, లేక భర్త ఉంటే భార్య సంగతి చూడాల్సిన ఉంటే ఏమంటే నాకు ఇది కావాలి, ఏమంటే నాకు అది కావాలి, ఏమంటే నాకు ఇది లేదని అడిగితే కానీ ఇవ్వకుండా ఉండే భర్త కాదట. అసలు భార్యనే కాదు. భార్యాభర్త సంబంధం ఎందుకు ఉంటుందంటే ఎవరు అడగాలది? ఎవరో సామాన్యంగా తానేదో సంతోషపెట్టి వాడికి ఏది కావాలో తనకేదో కావాలనుకునేటువంటి ధర్మపత్ని సంబంధం లేనటువంటి ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడిని అడిగితే అడగాలి. ఎందుకంటే అది అడగడం కోసం తానేదో చేసినటువంటి దృష్టిలో ఉండేది. కానీ వాస్తవానికి అగ్నిసాక్షిగా పెళ్ళాడినటువంటి ధర్మపత్ని ఎప్పుడు అడగదంటే దాన్ని చూడాల్సిన బాధ్యత అవుతుంది. భర్త భరించేవాడు కనుక నువ్వు తానే అర్థం చేసుకోవాలి, తానే చెప్పగలగాలి. ఎప్పుడో అసలు ఉన్నప్పుడు తాను తెలియపరచవచ్చు, ఆ విషయం వేరు. అంత మాత్రం అడిగితేనే ఇస్తా అని చెప్పేటువంటి లక్షణం కాదు. కనుక ఇక్కడ కూడా పరమాత్మ విషయం వచ్చినప్పటికీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మను సమర్పణ చేసినామో, నువ్వు తప్ప మరొకటి లేదనుకుంటున్నామో, నీ ప్రపత్తి చేసినామో, అప్పుడు నీకేం కావాలో వాడి తెలుసుకోవాలి. మనకంటే లోకంలో తెలియదు, వాడు సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తివంతుడు అన్ని తెలిసినవాడు కనుక నా సంగతి నీకు తెలియదు. ఆ ఒట్టిగా ఎవడో దూరం నుంచి వస్తుంటే వీడు ఎందుకు వస్తున్నాడని అప్పుడే ఊహిస్తాం మనం. అటువంటిది అన్ని తెలిసినవాడు పరమాత్మ కనుక ఇది అడుగుడు బిడుగుడు ఏం లేదు అక్కడ. మరి ఏమడగాలి? ఏమి లేదు, నేను నీ దగ్గర ఉండి నీకు సేవ చేస్తాను అనేటువంటిది చెప్పడమే శ్రీమతి నారాయణాయ నమః అనేది. కనుక ఇది ప్రపత్తికి మూల లక్షణం అక్కడ చెప్పి ఈ వాక్యాలకు అర్థం చెప్పారు. అక్కడ చెప్పి ఈ ద్వయమంత్ర